Sir Sonama. Thank you, Ranjit sir. JRCM and NUTRICHARGE, Bharat Kar Charge, NUTRICHARGE. Now I'll say Tamil Nadu's charge. And I welcome all the leaders of Tamil Nadu, the great team, and Raju sir for the help you are giving to me. And as Ranjit sir said, if these things goes on, one day Suresh sir will not be there and Raju sir will be taking care of it because he's running very fast. And the only thing which I would like to tell here is what Ranjit sir said. I will just encash on that and I will just put hand in that, we need to bring a lot of people in this platform because the average number of people who attends this program revolves around 50, 51 most of the time. It has not gone beyond that. So if we can bring people around here, more people is brought into this Zoom platform. I feel that most of the people, because most of the time as the average attendance is 50. So I don't think Tamil Nadu has got only 50 leaders, right? We have got more than that, right? So if all these 50 people bring just 2 people along together for next program, I think it will be more than 150. And that 150 can create history in Tamil Nadu because now these products are being heard by only just 50 people, right? Now, if that number is increased to 150, you can understand the value it will create and you can understand how much this product can be sold in Tamil Nadu. And Tamil Nadu is a big state. And I'll tell you, as Senthil sir said, April is the start of the financial year, right? So we are in the first leg of this. And this is a very good start for us. And I feel that as the day goes on, we will be, the connoisseur of the eyes will be shining in the air, and definitely Tamil Nadu can do wonder. And for that, I just want one help from you all, that you just bring people and not less than 150 at least, because you will feel that 150 is a too much number, but it's not a too much number because 50 people are there. So you just bring 2 people together. So that will become 150 and you can have a great return from this. So that's what I want to tell. And congratulations to all great performers during March. And it's a pleasure that, some of the great, offers have been done by some other people. And they have achieved the targets and they have also achieved some great prizes. So it is a pleasure to be a part of you all, and welcome to you on this platform. And as you all know, we ended the financial year, the last year, by talking about protein. And now this financial year beginning, we are also talking about protein because, as you all know, protein is the base. And as is a possibility that lockdown may come because the second leg or the second phase of corona has started, and it shows that there is still gap in the immunity of the people, and we need immunity and we don't need any lockdown. So for immunity, protein is required, and that's what we are talking about in deep today. So welcome, Raju sir. Welcome, sir. Thank you, sir. Thank you so much. இன்னைக்கு நம்முடைய நியூட்ரிசார்ஜ் ப்ரோக்ராம் இன்னைக்கு நம்ம தொடங்க போறோம். இதுல சிறப்புரையா ஒரு பாராட்டு கொடுத்திருந்தாங்க. சிறந்த அளவுல எம்பி சார் சுரேஷ் இல்லாம கூட நடத்துற அளவுக்கு தமிழ்நாட்டுல லீடர்ஸ் உருவாக்கி கொண்டு இருக்கிறாங்கன்னு. அப்ப இந்த அளவு பத்தாது அப்படின்னு தான் எம்பி சார் சொல்ற ஒரு முக்கியமான விஷயம். ஏன்னா இப்ப நடக்கிற மீட்டிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வெறும் 50 பேர் தான் கிட்டத்தட்ட பார்த்தோம்னா. இந்த 50 பேர் வர இந்த ஒரு மீட்டிங்ல பார்த்தோம்னா இந்த அளவுக்கு தான் லீடர்ஸ் உருவாகுறாங்க. அப்படின்னா ஒரு மீட்டிங்ல ஒரு 150க்கு மேற்பட்ட ஆளுங்க வரும்போது அது போய் சேர்ற அந்த விஷயம் எவ்வளவு பீப்புள்ஸ்க்கு போய் சேரும் அவங்க தான் சார் கேட்கிற ஒரு கேள்வியாக இருக்குது. அதாவது அதிக அளவுல ஆளுங்க வரும்போது அதிக அளவுல நியூட்ரிசார்ஜ் பத்தியா அந்த விழிப்புணர்வு மக்களுக்கு நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும். ஸோ அதனால ஒரு ஆளுக்கு 2 பேருங்கிற விதம் வச்சு நம்ம பண்ணும்போது நம்முடைய அந்த ஜூம் மீட்டிங் அட்டன் பண்ற ஆளுகளை அதிகப்படுத்தும் போது இந்த விஷயம் அவங்களுக்கு போய் சேரும். அப்ப இதை பத்தி தகவல் சொல்ற ஆளுங்க புதுசா லீடர்ஸ் உருவாகுவாங்க. ஸோ அதனால தமிழ்நாடுக்கு அதுக்கான ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வாய்ப்பு ஒண்ணு இருக்குது. ஸோ அதனால அதை அதிகப்படுத்தணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய அணியில இருக்கிற எல்லாரையும் இந்த ஜூம் பிளாட்ஃபார்ம்ல அதுல கலந்துகிட்டு இந்த நியூட்ரிசார்ஜ் பத்தின பல விஷயங்களை அவங்க கத்துக்கிட்டாலே போதும். எல்லாரும் இந்த நியூட்ரிசார்ஜை கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பை நம்ம உருவாக்கி கொடுக்க முடியும். ஸோ அதோடு மட்டும் இல்லாம இது போன பினான்சியல் இயர்ல பார்த்தோம்னா
வந்து சிறப்பான விஷயம் வந்து தமிழ்நாட்டுல பண்ணியிருந்தாங்க. அதுவும் நியூட்ரிசார்ஜ் விஷயத்துலயும் நிறைய ஆஃபர்ஸ்ல எல்லாமே பண்ணி இது பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ இது வந்து அடுத்த வருடம் நம்ம சார் சொன்ன மாதிரி, செந்தில் சார் சொல்ற மாதிரி, இந்த வருடம் வந்து தமிழ்நாடுக்கு வந்து ஒரு சிறந்த ஒரு பினான்சியலா இருக்குது. ஸோ இந்த வருட ஆரம்பத்துல போன வருடம் நாம வந்து போன பினான்சியல் முடியும் போது புரோட்டீன் பத்தி தான் பேசி முடிச்சோம். ஸோ அதே மாதிரி இந்த வருடமும் பாத்தீங்கன்னா புரோட்டீன்ல தான் வந்து ஆரம்பிக்கிறோம். ஏன் அப்படின்னா ஏன் புரோட்டீனை பத்தி அமைக்கிறோம், அது எவ்வளவு முக்கியத்துவமானது அப்படின்னா, ரஞ்சித் சார் சொன்ன மாதிரி இம்யூனிட்டி, அதாவது இந்த எலெக்ஷனுக்கு அப்புறம் வந்து பல அரசுகள் வந்து லாக்டவுனை பத்தி போட போறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு வதந்தி வந்து ஓடிக்கொண்டிருக்குது. அது நடக்க கூட வாய்ப்பு இருக்குது. அப்ப அந்த நேரத்துல வந்து இம்யூனிட்டி வந்து எவ்வளவு முக்கியங்கிறது நம்முடைய நியூட்ரிசார்ஜ் மூலமா தான் எடுத்துரைச்சு மக்களுக்கு இதை புரிய வைக்க முடியும். அப்போ அந்த அளவுக்கு வந்து நோய் எதிர்ப்பாற்றல் வந்து மிக மிக அவசியம். அப்ப அதை வந்து மக்களுக்கு எடுத்துரைக்கிறதுக்கு இந்த நியூட்ரிசார்ஜ் பொருட்கள் மிகப்பெரிய அளவுல உதவுங்கிறதுனாலதான் இந்த இம்யூனிட்டிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். அதனாலதான் இந்த புரோட்டீன் அதுல நியூட்ரிசார்ஜ் வந்து நம்ம முதன்மையா எடுத்து அதை மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்த்து எல்லோரையும் வந்து விழிப்புணர்வு அடைய வைக்க வேணும், எல்லோரையும் ஆரோக்கியமா உருவாக்கணுங்கிறதுக்கான ஒரு நோக்கத்துலதான் நாம இந்த விஷயத்தை பத்தி நம்ம தொடர்ந்து வந்து பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம். ஓகே சார். Okay, thank you, Raji sir. So today we'll be talking about immunity, we'll be talking about protein, we'll be talking about fiber, because protein and fiber is required for all these things, and how it helps you, we'll talk. So this is very, very important that most of the people, it is seen that, they use in a gap. But I would like to emphasize and tell people that if you want to keep your immunity absolutely strong on daily basis, you require to take protein on daily basis. Because most of the people take food, and it never happens that he skips the whole day food and takes once in a 3 days or once in 4 days. It never happens. They continuously take food on daily basis, some of the people on hourly basis. So we all know that how much important food is in our life. Similarly, through food, we need to attain the immunity. Unfortunately, that is not happening because the quality of food which we are eating or the way we are eating is not absolutely healthy. So today we'll be talking about this, how important it is. That is how important the supplements in our life is, and how important is protein in our life is. Because still people have doubt about protein. Still people don't know anything about protein. And there are people who are taking protein, get confused by those people who doesn't know anything about protein. So it is our prime duty to make understand those people who have no understanding about protein and tell them, look at gentlemen, without protein, you cannot survive. It's just like oxygen in the air. Without oxygen, you cannot survive. Without protein, you cannot survive healthily. Yes. அப்போ அதனாலதான் இந்த பிவிஎம்எஃப்களை நம்ம முக்கியமா புரோட்டீன் அண்ட் ஃபைபரோடைய தேவை என்ன என்பதை நம்ம வந்து கண்டிப்பா வந்து தெரிவிக்கலாம். அப்போ ஒரு மனிதனுக்கு வந்து இன்னைக்கு வந்து ஆரோக்கியமான ஒரு நோய் எதிர்ப்பாற்றல் இருக்கணும் அப்படின்னா அதற்கு மிக மிக அவசியம் வந்து புரோட்டீன் வந்து நம்ம ஒரு நாளைக்கு தொடர்ந்து எடுத்துக்கொள்வதன் மூலமாக தான் நம்முடைய உடம்பை வந்து ஆரோக்கியமா வைப்பதற்கு அது பெரிய அளவுல உதவி பண்ணும். ஒரு நாளைக்கு அதாவது டெய்லி பேசின்னு சொல்ற தினம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 2 முதல் 3 வேலை 4 வேலை வந்து புரோட்டீன் எடுத்துக்கொள்ளும் போது நமக்கு உடம்புக்கு தேவையான ஒரு ஆரோக்கியமான சூழ்நிலையை வந்து அது உருவாக்கி கொடுக்கும். அதனாலதான் புரோட்டீன் வந்து மிக மிக அவசியம். நமக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு நமக்கு தேவையான அளவு அதை எடுத்துக்கொள்ளும் போது அது மிகப்பெரிய ஒரு எதிர்பார்ப்பு நமக்கு உடம்புக்கு உருவாக்கி கொடுக்கும். அப்போ ஒரு குழந்தைக்கோ ஒரு மனிதனுக்கோ ஒரு நாளைக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு தேவையான புரோட்டீன் வந்து அவங்க உடம்புல எடுத்துக்கொள்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது வந்து இன்னைக்கு வந்து ஒரு கேள்விக்குறியான ஒரு விஷயமா தான் இருக்கு. ஏன்னா இன்னைக்கு நாம் எடுத்துக்கொள்ளும் உணவுல வந்து அந்த அளவுக்கு புரோட்டீன் வந்து ஒரு தேவை உள்ள அளவா ஒரு பொருளாக இருப்பதில்லை. அப்போ அதனாலதான் புரோட்டீன் வந்து ஒரு மிக மிக அவசியமான ஒரு பொருளா நம்ம கருத வேணும். ஏன்னா புரோட்டீனை பத்தின அறிவு இன்னைக்கு மக்களுக்கு யாருக்குமே கிடையாது. புரோட்டீன் வந்து எந்த அளவுக்கு அது தேவை, எந்த அளவுக்கு நமக்கு அது வந்து நோய் எதிர்ப்பாற்றலை கொடுக்கும், எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து அதன் மூலமா ஆரோக்கியமா இருக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து இன்னைக்கு மக்களுக்கு அதை பத்தின ஒரு விழிப்புணர்வு வந்து இல்லாம இருக்கு. அப்போ நம்முடைய ஒரு முக்கியமான தலையாய கடமை என்னன்னா புரோட்டீனின் அவசியம் என்ன, புரோட்டீன் வந்து எந்த அளவுக்கு நமக்கு ஒரு ஆரோக்கியத்தை கொடுக்குது, அது எந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து நோய் எதிர்ப்பாற்றலை கொடுக்குங்கிற அவசியத்தை மக்களுக்கு நம்ம எடுத்துரைக்கணும் அப்படின்னா புரோட்டீனுடைய இன்றியமையாமை நாம ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கணும். அப்போ
கண்டிப்பா நம்ம நாட்டுல இருக்கிற எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம், நமக்கு எப்படி ஆக்சிஜன் முக்கியமோ, நம்முடைய சுவாசித்தல் நம்ம உடம்புக்கு வந்து ஆக்சிஜன் எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ, அதே மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த புரதம்னு சொல்ற இந்த புரோட்டீன் வந்து மிக மிக அவசியம். அது இருந்தால்தான் நாம நோய் எதிர்ப்பாற்றலோடும் ஆரோக்கியமாகவும் நம்முடைய செயல்பாடுகளையும் செய்ய முடியும். அந்த அளவுக்கு புரோட்டீன் தொகை ஒரு மனிதனுக்கு வந்து மிக 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 அவசியம் என்பதுதான் நான் இதன் மூலமா புரிய உங்களுக்கு புரிய வச்சு கொண்டிருக்கிறேன் நான். Okay, sir. Now, this is the big question always comes. People don't know who all need to take protein. And most of the people say, I'm perfectly okay. Protein is not required. And in fact, I heard one doctor say, very, very surprising. How come he tell like that? I still don't understand. And I'm still doubting whether he's a real doctor. Because I have come to know about this by one of the person who said that he took her mother to the doctor and doctor said protein should be given to those people who are bedridden. I really surprised to hear this. I still don't understand from which medical college or which college this guy has studied. Definitely, I would like to meet that gentleman. Anyway, so if the person like that, the doctor, a studied, educated person like doctor says like that, we can understand the value of understand the people in India has, right? So we need to really educate that. And what is that education? That is what we are giving now. Who should consume protein? I would like to take this slide and push everything into the brain of that doctor who said that this can be given to people who are bedridden. I still don't understand the value of it. Anyway, so who should consume protein? Those who are fit and want to remain fit. So those people are fit, they are very lucky that they are fit now. But if they want to remain fit, they require protein. Otherwise, the fitness which they are showing now will not be there after say 1 week or 2 weeks or 3 weeks or 1 month. So then they will think about something, right? So those who are fit and want to remain fit. Number 2 is who lack muscles. And unfortunately, muscle and bone leaves you as the age progresses. And to keep that muscles, keep that bone intact, you require protein. So just imagine how important protein is. So who lack muscles? And number 3, those who feel tired even after 8 hours of sleep. We say that you need to sleep at least 6 to 8 hours daily. That is the healthy sleep, right? And after taking 6 to 8 hours sleep, when you come out of the sleep, you still feel tired. It shows that you need protein. That means the protein is lacking somewhere. And my dear friend, that's the reason why the latest study is very, very alarming. So those people, especially I would like to show those people who tell that there is no value of protein in life. Because the latest study says that all the vegetarians, the study is done in India, all the vegetarians, that is, if you take, out of that, 95 vegetarians are lacking protein. And if you take all the non-vegetarians, 85% non-vegetarians are lacking protein. So you can imagine, out of 100, 85% non-vegetarians are proteinless, and out of vegetarians, out of 100, 95% are without protein. So just imagine what is the content of protein rich person in India? Hardly 10 to 50%. So we are in a very correct platform to teach people, to educate people, and to give them the world's best protein ever. And that is NutriCharge Pro-Lite. So we need to especially educate and take this particular understanding to the people at the grassroots level. Yes, sir. இப்போ இந்த புரோட்டீன் வந்து யாரெல்லாம் வந்து எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கேள்வி வருது. அப்போ இப்போ ஒருத்தர் போய் சாதாரணமா வந்து உங்களுக்கு மிக மிக அவசியம் இது புரோட்டீன் தேவை அப்படின்னா அவர் சொல்லுவாரு, நான் ரொம்ப ஆரோக்கியமா இருக்கேன், எனக்கு இதெல்லாம் தேவையில்லை அப்படின்னு. அப்ப அவரை பார்த்து நான் ரொம்ப ஆச்சரியப்படுறேன். ஏன்னா புரோட்டீன்ங்கிறது எவ்வளவு ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். அப்ப அதை பத்தின ஒரு மிகப்பெரிய அறிவு கூட அவர் இல்லாம ஒருத்தர் வாழ்க்கையை ஓட்டிட்டு இருக்காரு. அப்ப அவர் என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னா, என்னுடைய மருத்துவருக்கு தெரியும், அவர் எனக்கு எது தேவையோ அதுதான் அவர் சரியான அளவுல கொடுப்பாரு, அதனால எனக்கு இதை ஒன்றும் தேவையில்லை, நான் ரொம்ப ஆரோக்கியமா இருக்கேன் அப்படின்னு ரொம்ப 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 ஒரு எப்படி சொல்றது அப்படின்னா ஒரு ஒரு விழிப்புணர்வு இல்லாம ஒரு விஷயத்தை தான் வந்து இன்னைக்கு நிறைய பேர் நம்மள்ட்ட சொல்றோம். அப்ப அதை கேட்கும் போது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்குது. இன்னைக்கு ஏன் மக்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தையே ஈவன் அவங்களுக்கு இருக்கிற டாக்டர்ஸ் கூட அந்த அளவுக்கு சரியான ஒரு விழிப்புணர்வு வந்து கொடுக்க முடியாத ஒரு காலகட்டத்துல தான் இன்னைக்கு நம்ம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோங்கிறத நினைக்கும் போது ரொம்ப வேதனையா இருக்கு. சோ அந்த அளவுக்கு புரோட்டீன்னா என்ன, அதனுடைய அவசியம் என்ன, அது எந்த அளவுக்கு நமக்கு தேவையானது அப்படிங்கிற ஒரு விழிப்புணர்வு இல்லாம தான் இன்னைக்கு நிறைய பேர் தங்களுடைய வாழ்க்கையை ஓட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க. அதுல முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா
புரோட்டீன் வந்து ஒரு மனிதனுக்கு வந்து வாழ்க்கையில வந்து என்ன மாதிரி காலகட்டத்திலையும் எப்படியா இருந்தாலும், அதாவது அவர் வந்து ஃபிட்டா இருக்கணும், அதாவது ரொம்ப ஆரோக்கியமா இருக்கணும், கட்டமைப்போட இருக்கணும்னாலும், இல்ல சாதாரண வாழ்க்கையை வாழ்றதா இருந்தாலும், எப்படியாப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்தாலும் அதற்கு புரோட்டீனுடைய அவசியம், அதாவது புரதத்தோடைய அவசியம் ரொம்ப 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 இன்றியமையாதாக இருக்கிறது. அப்போ இப்படிப்பட்ட இந்த காலகட்டத்துல ஒரு மனிதனுக்கு வந்து தூக்கம் என்பது வந்து சரியான ஒரு நேரத்துல 8 மணி நேரம் தூங்குறாங்க. இந்த 8 மணி நேர தூக்கத்துக்கு மேலேயும் அந்த மனிதனுக்கு வந்து ரொம்ப வந்து தளர்வாகவும் ரொம்ப வந்து டயர்டாகவும் ஃபீல் பண்றாரு அப்படின்னா, உண்மையிலேயே அவருடைய உடம்புல வந்து இந்த புரோட்டீனுடைய அளவு மிக குறைவாக இருப்பது என்பதற்கான ஒரு அறிகுறி தான் வந்து இதை நமக்கு காமிக்கிறது. அப்போ இன்னைக்கு நம்ம பாக்குற பல இடங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த தசைப்பற்று, உடம்புல வந்து மெல்லிய உடம்பாக இருக்கும், தசைப்பற்று இல்லாம காணப்படுவாங்க. அதுல பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு எடுக்கப்பட்ட ஒரு பெரிய ஒரு ஆராய்ச்சியில என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, நம்ம நாட்டுல 100க்கு 95% சைவ பிரியர்கள், சைவ உணவு உண்பவர்கள் பாத்தீங்கன்னா, இவர்களுக்கு உடம்புல வந்து சுத்தமா வந்து புரோட்டீனே வந்து மிக மிக குறைவா தான் இருக்கு. அதே மாதிரி எடுக்கப்பட்ட இன்னொரு சர்வேல அசைவ உணவு உண்ணவர்களுடைய அந்த சர்வேல பார்த்தீங்கன்னா 100க்கு 85% வந்து இந்த புரோட்டீன்கிற புரதத்தோட அளவு வந்து மிக குறைவா தான் காணப்படுறாங்க. சோ அப்ப மொத்தத்துல பார்த்தோம்னா நம்ம நாட்டுல கிட்டத்தட்ட பாதிக்கு மேற்பட்ட ஆளுங்க வந்து அதிகப்படியான அளவுல வந்து இன்னைக்கு அந்த புரத சத்துடைய அந்த ஒரு தேவை என்ன என்பதே தெரியாமலே வாழ்க்கையை ஓட்டி கொண்டிருக்கிறாங்க. அப்போ நம்மளுடைய தலையாய ஒரு முக்கியமான ஒரு கடமை என்னன்னா, இந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம கத்துக்கிட்டு நாம இந்த விஷயங்களை மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும். புரோட்டீன் என்பது என்ன, புரதம் என்பது என்ன, அதனுடைய தேவை என்ன, அது எந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து ஒரு பாதுகாப்பானது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நாம வந்து எடுத்துரைக்க வேணும். அதுல மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நம்முடைய நியூட்ரிசார்ஜ் நிறுவனம் கொடுக்குற இந்த ப்ரோடைட் வந்து மிக 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 ஒரு சிறந்த ஒரு உணவு. இதை எடுத்துக்கொள்வதன் மூலமாக, இதை மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்ப்பதன் மூலமாக, இதை எடுத்துக்கொள்ளும் போது அவருடைய ஆரோக்கியம் வந்து மேம்படும். அவர்கள் எல்லா விஷயத்திலையும் வந்து திறம்பட செயல்படுவதற்கு இது மிகப்பெரிய அளவுல வந்து உதவி புரியும். ஓகே சார். Yeah. Next is those who get tired very early in the day. That is, they've just started the day, but they feel very tired. So when I am showing you all these things, there could be people who will be feeling like this, right? They would be thinking that it is just like me, as this sir is talking. I get tired very soon in the day, or I get sleep, very strong sleep, but still I feel tired. I don't have that muscles. The density of the bone is being reduced. So all these things, if you feel that you also come in that, though you also need protein, right? Those who experience untimely aging on their face, the wrinkles have started coming before the age, and as I told you, the age is just a number. At any age, the wrinkle should not be there. So for that, we require protein to be pumped in. Okay. Now, people whose age has started showing effect on their hands, you can do makeups and all this on the face, you can hide so many things, but there are some body part which you cannot do all those things, and your hand is the main part which shows that you are aged, because the upper part of your hand, if you see, the age is written on that. So this is also another big problem, shows that you lack protein, and because the protein is lacking, the skin has come out of the tissue and it has become saggy. Then those whose faces are losing the glow, that shining, that energy, that beauty is slowly depleting. This shows that it lacks protein. Yes, sir. ஸோ அதனாலதான் இந்த புரதம் வந்து மிக அவசியம். இதை மக்களுக்கு நாம கொண்டு போய் எஜுகேட் பண்ணணும், அவங்களுக்கு வந்து இதை புரிய வைக்கணும் அப்படின்னு நம்முடைய நிறுவனம் மூலமாக பல விஷயங்களை நம்ம எடுத்துரைக்கிறோம். ஸோ இதனால என்ன நடக்கும், இந்த புரோட்டீன் குறைபாடால என்ன மேலும் நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்க வந்து நாள் முழுவதும் தொடர்ந்து வந்து அதாவது டயர்டாகவே காணப்படுவாங்க. அந்த அளவுக்கு வந்து எந்த ஒரு வேலையும் செய்ய முடியாது. அவருடைய அந்த போன் அடர்த்தின்னு சொல்ற அந்த டென்சிட்டி வந்து குறைந்த அளவுல காணப்படும். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு உடம்புல இருக்கிற எல்லா பொருளுடைய வளர்ச்சிக்கு மிக அவசியம் இந்த புரோட்டீன் தான். அப்ப நாள் முழுவதும் நம்ம சரியான ஒரு வேலை செய்வதற்கு இது வந்து நமக்கு உதவி புரியுது. அதே மாதிரி சிலருடைய முகப்பு பாத்தீங்கன்னா வயதான, அதாவது வயது ரொம்ப இள வயசுலயே பாத்தீங்கன்னா பார்ப்பதற்கு முதியவர்கள் போல தோற்றம் அளிப்பார்கள். அதுக்கு காரணம் என்னன்னா அவருடைய முகத்தில் சுருக்கங்கள் ஏற்பட ஆரம்பிக்கும். இதற்கெல்லாம் காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுவும் புரோட்டீன் குறைபாடு. அதாவது புரதச்சத்து குறையும் போது நம்ம முகத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி சுருக்கங்கள் விழ ஆரம்பிக்கும். சோ முதியவர்களாக நம்ம தோற்றம் அளிப்போம். அதே மாதிரி சிலருக்கு பாத்தீங்கன்னா கைகள்ல வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பு உருவாகும். அதாவது கை தோள்கள் பாத்தீங்கன்னா அதுவும் சுருக்கமுடைய தளருடைய தோள்களாக தான் காணப்படும். சோ அவங்கள பார்க்கும்போது அவங்க ஆள் பார்ப்பதற்கு கொஞ்சம் நல்லா இதுவா இருந்தாலும்
கைகள் வந்து தளர்வடைந்த கைகளாகவும் வயதிக உடைய கைகளாகவும் காணப்படும். இதற்கும் காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதுவும் இந்த புரோட்டீன் குறைபாடு தான், புரதச்சத்து குறைபாடுனாலதான் இந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் வந்து சிலருக்கு வந்து இந்த விஷயங்கள் நடக்குது. அதே மாதிரி நம்ம தொடர்ந்து பார்க்கும்போது என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிலருக்கு வந்து அந்த முகப்பொலிவு, அந்த முகத்தில் இருக்கிற வசீகரம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து இழந்து கொண்டு வருவார்கள். கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ரொம்ப கவர்ச்சியா காணப்பட்ட ஆளுங்க இன்னைக்கு பார்க்கும்போது ரொம்ப அந்த பொலிவு இல்லாம காணப்படுவாங்க. அதற்கு காரணம் என்னன்னா சரியான அளவுல இந்த புரதச்சத்து அவங்க எடுத்துக்கொள்ளாம இருப்பதனாலதான் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அவங்களுக்கு நடக்குது. சோ இந்த மாதிரி பல பிரச்சனைகள் நம்முடைய உடம்புல ஆரோக்கிய குறைபாடுகள் வந்து தினம் தினம் நம்மளை வந்து வாட்டி கொண்டிருக்கும். காரணம் என்னன்னா இந்த புரோட்டீன் குறைபாடு காரணமாக. ஓகே சார். Yes. And those who are experiencing the hair fall, you just run your fingers through the hair and you find a bunch of hair coming out and sticking to your hand. You brush it, you can see a lot amount of hair coming out. Those who find it difficult to even carry their own child, it's again a big problem because your muscles are not helping you at all. And that is the problem why it is aching fast. I've seen people, they cannot even clap for even 1 minute. And during the now physical meetings, this is the thing which I basically do now. The moment they enter the room, I tell them to start clapping. And I have seen people, after 1 minute, the intensity of the clapping comes down because the muscles are not really helping them. So you just imagine, at this age, people are not able to continuously clap for 1 minute. What is the amount of muscle they are having? What is the amount of bone they are having at this age? It all shows that they are absolutely lacking protein. And if physical meeting starts, so once again in Tamil Nadu and Karnataka and all those things where the Kerala people can be allowed to enter, definitely I'll be the first to enter and I'll make sure that everybody there can clap for not 1 minute, but more than 5 minutes. Yes, sir. மேலும் பார்த்தோன்னா சிலருக்கு வந்து நல்லா வந்து முடி நல்லா இருக்கும். திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து தலையை வாடுறப்ப பாத்தீங்கன்னா முடி வந்து கொட்ட ஆரம்பிச்சிடும். ஐயோ முடி கொட்ட ஆரம்பிக்குதுங்கிற ஒரு கவலை வரும். அப்ப இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன அப்படின்னா அவங்க உடம்புலயும் இந்த புரோட்டீன் குறைபாடு உருவாகும் போது கொஞ்ச நாள்ல உங்களுடைய முடி வந்து தொடர்ந்து அதிக அளவுல கொட்ட ஆரம்பிக்கும். சோ மேலும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய வீட்டுல உள்ள அம்மாக்கள் வந்து குழந்தைகளை வந்து தங்கள் குழந்தைகளே வந்து சரியாக தூக்கி அவங்களுடைய இடுப்புல வைக்க முடியாத அளவுக்கு வந்து பலவீனமாக காணப்படுவார்கள். இதற்கு காரணம் என்னன்னா அவருடைய தசைப்பகுதி வந்து அந்த அளவுக்கு உறுதியாக இல்லை. அதற்கும் காரணம் என்னன்னா இந்த புரோட்டீன் குறைபாடு. சோ இதை சொல்லும் போது எனக்கு ஒரு விஷயம் என்ன ஞாபகம் வருது அப்படின்னா, நான் தொடர்ந்து பல மீட்டிங்ல நடக்கும்போது அந்த மீட்டிங்ல ஆரம்பத்துல நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா எல்லாரையும் வந்து தொடர்ந்து 1 நிமிடம் வந்து கை தட்ட சொல்லுவேன். அப்போ இந்த தொடர்ந்து 1 நிமிடம் வந்து கை தட்டும் போது அந்த 1 நிமிடம் முடியும் போது அந்த அந்த அதோடைய அந்த வலிமை, அந்த சவுண்டோட அந்த கிளாப் பண்ற அந்த சவுண்டோட அந்த வலிமை என்ன ஆகும்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைய ஆரம்பிக்குது. அப்ப அதுலயே எனக்கு வந்து தெரிய ஆரம்பிக்கும் நிறைய பேர் வந்து பலவீனமாக காணப்படுறாங்க. ஏன்னா தொடர்ந்து 1 நிமிடம் கூட ஒருத்தர் பலமாக தன்னுடைய இரு கைகளையும் தட்ட முடியல அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு அவருடைய தசைப்பகுதி வந்து தளர்வாக காணப்படுகிறது. அந்த அளவுக்கு புரோட்டீன் குறைபாடு காணப்படுகிறது. அதனாலதான் நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன்னா, நான் வந்து தமிழ்நாட்டிலும் சரி, கேரளாவிலும் சரி, இல்ல ஆந்திராலையும் இல்ல கர்நாடகாவிலும் சரி, நான் வந்து மீட்டிங் நடக்கும்போது ஆளா நான் பண்ற போய் செய்யற வேலை என்னன்னா தொடர்ந்து 1 நிமிடம் கிடையாது, தொடர்ந்து 5 நிமிடம் வந்து அவங்களை நான் கிளாப் பண்ண சொல்லுவேன். அந்த அளவுக்கு நான் வந்து இந்த விஷயங்களை நான் வந்து புரோட்டீன் குறைபாடுடைய பிரச்சனைகள் மக்களுக்கு எந்த அளவுக்கு இருந்ததை என்னால அதன் மூலமாக உணர முடியும். ஓகே சார். And there are people who find it difficult to hold their specs and their favorite cup of tea. Now the tea is being either given in a glass or it is being given in a big cup. It's never given in a very small cup like this because the holding is very very small here. It is very difficult to hold because your fingers are lacking muscle, your fingers are lacking the density of the bone. So it is very difficult for the people to carry this or to hold this. That's the reason why the handle of the cup has been now increased and the people are starting taking these type of things in that, because it also shows that their muscles and the density of the bone is reducing, and again a big sign of lack of protein. And using the spec, you cannot keep your spec for a very long time onto your nose because it starts paining. You need to remove it. It's again a big problem. And especially for ladies, you can see the amount of work they do, right? They are multitaskers, believe it or not. We need to understand they are multitaskers. They do at one time 2, 3, 4 jobs together. And look at this picture. It shows what lady need to do or what lady used to do or what ladies do.
And for doing single work is not possible. That is, to clap continuously for 1 minute is not possible for us. Just imagine the amount of work these ladies has to go through in a day. So what amount of energy, what amount of nutrition supplement they require. And unfortunately, we don't talk about that. We don't know about that. And they will be tired even in the beginning of the day because they need to go a very long way. They need to cook, they need to clean, they need to press clothes, they need to take care of the children, they need to wash dishes, they need to do all XYZ jobs back home. And if she is an office goer, then that is the problem is doubled there. So this we should understand and educate one on daily basis. Yes, sir. அதே மாதிரி நம்ம பார்த்திருப்போம் சில பேர் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய கண்ணாடியை வந்து சரியான அளவுல பிடிச்சு கொள்ள முடியாத அளவுக்கு, அதாவது அதை சரியான அளவுல ஹேண்டில் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து அவங்களுடைய உடம்புல வந்து அந்த தசைப்பற்றோ அந்த எலும்புடைய அந்த டென்சிட்டியோ வந்து குறைபாடு இருப்பதனாலதான் சரியாக அதை பிடித்துக் கொள்வது கூட முடியாம வந்து கஷ்டப்படுவாங்க. அதே மாதிரி நம்ம டீ கொடுக்கும் போது, தேயிலை அருந்தும் போது பாத்தீங்கன்னா அந்த கப்பு பாத்தீங்கன்னா ஒரு விரல் போற அளவுக்கு தான் இருக்கும். அந்த கப்பையே அவங்கள வந்து சரி, நாம வந்து சாதாரண அந்த மாதிரி ஒரு கப்ல தான் வந்து பொதுவாகவே வந்து எல்லாருக்கும் டீ கொடுப்போம். அந்த கப்பையே சரியாக பிடிப்பதற்கு கூட அவங்களால முடியாது. அந்த அளவுக்கு தடுமாற்றம் அந்த கைகள்ல காணப்படும். சரியாக அதை பிடிக்க முடியாது. சோ இதற்கெல்லாம் காரணம் என்ன அப்படின்னா, அந்த உடம்புல அந்த புரதச்சத்தின் குறைபாடு காரணமாக தான் இந்த மாதிரி அவங்க சரிவர அந்த ஒரு ஹேண்டில் பண்ற ஒரு விஷயம் கூட அவங்களால பண்ண முடியாம கஷ்டப்படுறாங்க. அதே மாதிரி பார்த்தோம்னா லேடிஸ், பெண்களை நாம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, பெண்கள் வந்து ஒரு சாதாரண ஆளுங்க கிடையாது. பெண்களை நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா அவங்க வந்து ஒரு நாளைக்கு 3-4 வேலைகளை வந்து அதிகப்படியான வேலைகளை தொடர்ந்து செய்யறாங்க. அவங்க வீட்லயே நம்ம பார்த்தோம்னா ஒரே மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க. பல வேலைகளை தொடர்ந்து செய்யறாங்க. இழுத்து போட்டு எல்லா வேலைகளும் வந்து அவங்க தொடர்ந்து செய்யும் போது அவங்களுக்கு அப்ப அந்த மாதிரி லேடிஸுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு ஆரோக்கியம் முக்கியம், எந்த அளவுக்கு புரோட்டீனுடைய தேவை நமக்கு இந்த இடத்துல வேணுங்கிறத நம்ம கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்கொள்ளணும். ஏன்னா ஒரு நிமிடம் தொடர்ந்து நம்மளாலேயே வந்து ஒரு கிளாப் பண்ண முடியாம இருக்கிற காலகட்டத்துல அந்த பெண்கள் வந்து ஒரு வீட்டுல எப்படியாப்பட்ட வேலைகள் எல்லாம் வந்து தொடர்ந்து இழுத்து போட்டு செய்யறாங்க. அப்ப அந்த லேடிஸுக்கு எந்த அளவுக்கு நாம வந்து ஒரு சரியான ஒரு ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கணும், நமக்கு இந்த இடத்துல நமக்கு புரோட்டீனுடைய தேவையோ அதை பத்தின ஒரு விழிப்புணர்வோ இல்ல விட்டமின்ஸோடையோ அந்த சப்ளிமெண்ட்டை பத்தின ஒரு விழிப்புணர்வோ நமக்கு இந்த இடத்துல இல்லாத இந்த காலகட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா, ஆனா அவங்க தொடர்ந்து பல வேலைகளையும் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அதுலயே முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா வேலைக்கு போற பெண்களுக்கு இன்னும் அதிகப்படியான வேலை சுமை வந்து அதிகமா இருக்கும்போது அவர்களுக்கு இந்த மாதிரிப்பட்ட அவசியமான உணவுகள், புரோட்டீனுடைய தேவை வந்து மிக மிக அவசியம் என்பதை நாம இந்த இடத்துல கண்டிப்பா புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஓகே சார். Yeah. And as the weather changes, a little change in the weather, we have seen people getting into the bed, right? They don't do anything. They only take medicines. The only job they do is they just use handkerchief to clean their nose. That's the only thing they do. And this is another big problem. Okay, they get cold, they get fever, they get coughs, everything comes just at a simple change in the weather. Then weighing a little more than normal. You can see over here, it is not weighing little more. In fact, it's weighing much, much more than normal. So you can see over here that the size of the body goes, it again creates huge problem. And how the size of the body goes off? Where the protein lacks, the muscle lacks. And where the protein lacks, the muscle lacks, that place is being taken by fat. And that's the reason why most of the people around you see are fatty. And that shows they are lacking muscle, they are lacking bone. So this is very, very important now to understand that most of the people around us are fatty, more fatty, and more fatty. So we require to make them normal. And to make them normal, they need to have protein in their body to create muscle. And they need to drink a lot of water. That is another big problem. They need to drink a lot of water. If they drink a lot of water, then only these nutrients enters the cells of the body. So this is very, very important. Yes, sir. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா சிலருக்கு வந்து சீரோசன நிலை, அதாவது காலநிலை மாற்றம் ஏற்படும் போது பாத்தீங்கன்னா திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஜலதோஷம் பிடிச்சிக்கும், கோல்டு பிடிச்சிக்கும். காரணம் என்ன அப்படின்னா அவங்க உடம்புல இந்த அளவுக்கு வந்து குறைபாடு இருப்பதனாலதான். அதனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா உடனே ஒரு மருந்து எடுத்து சாப்பிடுவோம். இல்லைன்னா நம்ம கையில வந்து ஒரு கர்ச்சிப் கையில இருக்கும். இதுதான் நம்ம பண்ற வேலை. அப்போ இது என்ன ஆகும்னா மேலும் மேலும் நமக்கு அடுத்த பிரச்சனைகளை உருவாக்கும். அப்புறம் அதுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஜுரம் வரும், அப்புறம் வந்து இருமல் வரும்,
சளி பிரச்சனைகள் அதிகமாகும். இப்படியே தான் தொடர்ந்து அதிகமாயிட்டு போயிடும். இதுக்கெல்லாம் காரணம் ஒரு மனிதனுக்கு திடீர்னு இப்படி வந்து இந்த மாதிரி அதிகப்படியான நிலைமைக்கு போறதுக்கு காரணம் என்னன்னா, அவங்க உடம்புல சரியான அளவுல அந்த எதிர்ப்பாற்றல் இல்லை. அதுக்கு காரணம் புரதச்சத்துடைய குறைபாடு. அதே மாதிரி நம்ம நிறைய பேரை பார்த்திருப்போம். அதாவது வழக்கத்தை விட அதிகமான எடை போட்டவர்களாக தான் காணப்படும். அவங்க உடல் எடை வந்து மிக அதிகமாக காணப்படும். சாதாரண நிலைமையை விட அதிகமான உடல் எடையை போட்டவர்களாக காணப்படுவாங்க. அதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அதுவும் வந்து புரோட்டீன் குறைபாடு. ஒரு மனிதனுடைய உடம்புல வந்து புரோட்டீன் குறைபாடு உருவாகும் போது அந்த உடம்புல மசில்ஸ் வந்து தளர்வடையுது, குறையுது. அப்ப சதைப்பற்று குறையும் போது அந்த இடத்தை நிரப்புவதற்கு என்ன ஆகும்னா, கொழுப்பு வந்து அந்த இடத்தை வந்து நிரப்ப ஆரம்பிக்கும். அதனாலதான் இன்னைக்கு நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா உடல் பருமனுடைய ஆளுகளாக, அதாவது இன்னைக்கு நம்மளை சுற்றி இருக்கிற நிறைய பேர் பார்த்தோம்னா எல்லாரும் பருமனுடைய உடம்புகளாக தான் காணப்படுவார். இதற்கு காரணம் என்னன்னா, அவங்க உடம்புல வந்து புரோட்டீனுடைய அளவு குறையுது, அதே நேரம் மசில் குறையிறதுனால அந்த இடத்துல ஃபேட் வந்து கொழுப்பு வந்து அடைவதனால உடல் பருமனுடையவர்களாக காணப்படுவார்கள். இதை நம்ம சரி பண்ணோம் அப்படின்னா, சரியான அளவுல நம்ம புரதத்தை எடுக்கும் போது நம்ம உடம்புல மசில் சரியான அளவுல உருவாகும். மசில் சரியான அளவு உருவாகும் போது இந்த கொழுப்பு வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும். உடல் வந்து சரியான நிலைமைக்கு உருவாகும். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா, அதிகப்படியான தண்ணீர் அது ஒரு முக்கிய பிரச்சனையாக இருக்குது. இன்னைக்கு நிறைய பேர் தண்ணியை சரிவர குடிக்கிறது இல்லை. ஸோ எந்த அளவுக்கு புரதத்தையும் நம்ம சரியான அளவுல நமக்கு வந்து தண்ணியை நம்ம குடிச்சிட்டு வந்தோமானால் நம்முடைய உடல் பருமன் வந்து சரியான அளவுல குறைஞ்சு நம்ம ஆரோக்கியமான ஒரு கட்டமைப்பு உடம்போட நம்ம உடம்பை உருவாக்கி ஆரோக்கியமாக வாழ முடியும். ஓகே சார். Yeah. And when you become a little fatty, when you become a little obese, the next thing enters in your body is the lifestyle related diseases like obesity. Then comes diabetes, and that leads to pressure. Then that leads to your blocks. That's all the people say, right? All these things happen because of that. And now, when we said about all these things, we have understood one thing very clear, that every individual who is alive on this earth require protein. Without protein, nobody can survive. Without protein, nobody can be healthy. And without protein, every person will be absolutely diseased. So we need protein at any age, and every time, and daily. So next question comes, why does our body need protein? That we'll talk after this. அப்போ புரோட்டீன் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த குறைபாடு ஏற்போது நமக்கு வந்து லைஃப் ஸ்டைல் ரிலேட்டட் டிசீஸ் அப்படி சொல்ற இந்த காலங்காலமா நமக்கு அச்சுறுத்தக்கூடிய அந்த நோய்களான ஒபிசிட்டி, அதே மாதிரி டயாபெட்டிஸ், உடல் பருமன் அதிகமாகுவதும், அதே நேரம் உடம்புல வந்து நீரிழிவு நோய் உருவாகுவதும் வந்து தவிர்க்க முடியாத ஒரு நோயாக வந்து உருவாகிவிடுது. காரணம் என்னன்னா, சரியான அளவுல நமக்கு போதுமான அளவு புரோட்டீனை நம்ம வந்து எடுத்துக்கொள்ளாதனாலதான் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் நம்ம நாளடைவுல வந்து பெரிய கொடிய நோய்களை உருவாக்கி நம்மளை பாதிப்படைய செய்கிறது. அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, புரோட்டீன் வந்து ஒரு மனிதனுக்கு, இந்த உலகத்தில் இந்த பூமியில் வாழும் ஒவ்வொரு உயிருக்கும் வந்து புரோட்டீன் வந்து மிக மிக அவசியம் என்பதை நாம வந்து உணரச் செய்யலாம். புரோட்டீன் இல்லாம இந்த உலகத்துல இருக்கிற எந்த ஒரு உயிரும் சரியான ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு நிலையில வந்து கட்டமைப்போட வாழ முடியாது என்பதுதான் நிதர்சனமான உண்மை. அப்ப புரோட்டீன் வந்து ஒரு மனிதனுக்கு மிக மிக அவசியமான ஒன்று. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். அப்போ ஒரு மனித உடலுக்கு ஏன் புரோட்டீன் அவசியம் என்பது ஒரு கேள்வியாக வருகிறது. அதை தொடர்ந்து பார்க்கலாம். ஓகே சார். As you all know, our body is made up of 4 things. That is water, bone, muscles, and fat. Okay. So all put together shows the weight of your body. And that's the reason why every time I tell the people that don't just look for the weight of your body. You need to look on different parameters. And water, bone, and muscle comprises the lean body mass. And in lean body mass is very, very important in our body. And unfortunately, that is not to be there. So the weight which is shown, apart from the scanning machine, you stand on a weight machine, and the weight which all put together is seen is more of the fat and less of the lean mass. And this is the biggest problem. And just by looking at the fat weight, we understand that we are overweight or we are underweight. All these things we think, but unfortunately, it is not the correct way to assess. The correct way to assess is look into the all individual parameters which is required by our body. As you all know, water is very, very important. Bones are very, very important. Muscles are very, very important. Unfortunately, all these 3 will stand below average, and the fat which is required at a certain level goes beyond that. Even
100 times beyond that the number is required. This is the biggest problem. Yes, sir. இப்போ ஒரு மனிதனுக்கு வந்து ஒரு உடம்புல வந்து மிக அவசியமான விஷயங்கள் 4 விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, தண்ணீர், எலும்பு, அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா தசைப்பகுதி, அப்புறம் வந்து கொழுப்பு. இந்த 4 தான் வந்து லீன் பாடி மாஸ் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு சரியான அளவுல இருக்கிற ஒரு மனிதனுக்கு தேவையான ஒரு விஷயம். லீன் மாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சோ இதுதான் நாம வந்து சாதாரண ஒரு வெயிட் மிஷின்ல பார்க்கும் போது இது என்ன பண்ணும்னா, மொத்த உடம்புல இருக்கிற அந்த ஒரு வெயிட்டை மட்டும் தான் காமிக்கும். இதுல எந்தெந்த பகுதிகள் வந்து குறைபாடு, எந்த பகுதி அதிகமான அளவுல இருக்குதுங்கிறத நம்ம அதுல சரியான அளவுல நம்ம பார்க்க முடியாது. அப்போ ஒரு மனிதனுக்கு வந்து இந்த விஷயங்களை தனித்தனியா பார்க்கும்போதுதான் அது எந்த அளவுல வந்து இருக்குது, எலும்போட அடர்த்தி எந்த அளவுக்கு இருக்குது, நீரோட அளவு எந்த அளவுக்கு இருக்குது, மசில் அதாவது தசைப்பகுதி எந்த அளவுக்கு இருக்குது, ஃபேட் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கும்போது. ஆனா இதுல வந்து இன்னைக்கு இருக்கிற ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நிறைய பேருக்கு நாம பார்க்கும்போது அதிகப்படியான 10% அதாவது 10 டைம்ஸ் அதிகமாக நம்ம பார்க்கும்போது அதிகமாக இருக்கிற ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, கொழுப்பு தான் வந்து அவங்க உடம்புல வந்து அதிகப்படியான ஒரு விஷயமாகத்தான் இருக்கிறங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப கவலைக்குரியமான ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது. மற்ற எந்த ஒரு விஷயத்தையும் விட கொழுப்பு என்பது அதிகப்படியாக காணப்படுகிறது. ஓகே சார். Now we'll talk one by one here. The bones we'll take first. The bones are made from a type of protein called collagen, and this collagen gives strength, and this collagen gives strength to the body, that is especially the bone. And this collagen is a protein, and so when the protein is lacking in your body, the collagen will also be less, so bone becomes very, very weak. And why do we need bones? Of course, it is a framework of our body, and the frame is not very healthy, the whole building will be weak. Similarly, we need strong bones to have a very strong and stable body structure, because the strong bones will have a strong muscles on it, and a strong muscle and strong bone put together will have a very strong and stable body over it. So if you want to look absolutely strong and a very good body, you require to have a very good framework first, and that is bone. And after that, if the bone is very strong, you will get a very strong muscles too. But if the bone is depleted or the density is reduced, everything will be reduced, because you need protein to make it very strong. Yes, sir. அப்போ ஒரு மனிதனுடைய உடம்புல இருக்கிற அந்த எலும்பு அப்படிங்கிற பகுதி எதனால் உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கொலாஜன் என்று அழைக்கப்படுகிற புரத பொருளால் தான் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த கொலாஜன் என்ற புரதம் தான் நம்ம உடம்புல இருக்கிற எலும்பை வந்து திடகாத்திரமாகவும் ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்கிறது. அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு மனிதன் உடம்புல வந்து புரதம் குறையும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அந்த எலும்புல இருக்கிற கொலாஜன் அப்படிங்கிற புரதம் குறைய ஆரம்பிக்கும். அப்ப அந்த எலும்பு வந்து வீக் ஆகும், அந்த எலும்பு தளர்வடையும். அப்ப அந்த உடம்ப சரியான ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு செயல்பாடோட அந்த மனிதனோட செயல்படுத்த முடியாது. காரணம் நமக்கு ஏன் இந்த போன் தேவை, அதாவது எலும்பு தேவை அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வரும்போது, ஒரு மனிதனுக்கு சரியான ஒரு உருவ அமைப்பு கொடுப்பதே வந்து எலும்புகள் தான். அப்போ ஒரு மனிதனுக்கு சரியான ஒரு கட்டமைப்போ அல்லது உருவமைப்பு வேணும் என்றால் அதற்கு வந்து எலும்பு வந்து சரியான அளவுல வந்து அந்த மனித உடம்புல வந்து ஆரோக்கியமாக இருந்தால்தான் அந்த கட்டமைப்பு உருவாகும். அதே மாதிரிதான் சரியான அளவுல ஒரு தசைப்பகுதி அந்த எலும்பு கூட அமைந்து அந்த மனிதன் ஒரு முழு தோற்றமுடைய ஒரு மனிதனாக உருவாகலாம். அப்போ புரோட்டீன் தான் இந்த இடத்துல ஒரு முக்கிய பங்காற்றுவதான ஒரு வேலையை செய்கிறது. அந்த புரோட்டீன் அந்த இடத்துல புரதம் வந்து குறைய ஆரம்பிச்சு அப்படின்னா அந்த போன் வந்து வீக் ஆகும். அந்த போன் வீக் ஆச்சு அப்படின்னா உறுதியற்ற போனாக இருந்தால் அந்த தசைப்பகுதியும் வந்து உறுதியற்ற தசைப்பகுதியாக உருவாகும் போது அந்த மனிதன் வந்து சரியான ஒரு செயல்பாடு உடைய மனிதனாக காணப்பட முடியாது. அந்த மனிதன் வீக்காக தான் காணப்படுவாங்க. சோ அதனாலதான் புரதம் வந்து நம்முடைய உடம்புக்கு மொத்த உடம்புக்கும் மிக மிக அவசியம் என்று நாம தொடர்ந்து சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம். ஓகே சார். Now, protein is needed for strong bones. We have already understood that. Now, muscles are also made of protein. I am already telling you that. And why do we need muscles? Okay, we'll keep it like, children, then male and then female. So children need muscles for proper physical development. If they want a correct growth, if they want a correct strength, they want a correct development, they require protein, right? And they need this for immunity. And as far as immunity is concerned, it is required not only for children, it is required for every individual who are on the earth and want to remain on the earth. Now, men need muscles to look fit and handsome. Right. Look at these two pictures, on the left side and the right side. You can see on the right side and the left side, both have the same weight. And that's what I said, you should not go just behind weight. They are weighing similarly,
But the only problem is one has got muscle absolutely less, but fat very much more. On the other side, muscles are more and fat is less. So that person is more healthy, handsome, and fit than the other person. Forget about the weight, both are 70. But the muscle should be more and the fat should be less. And they need muscles to lift heavy things, definitely. Even for walking, even to run, they do that. They need muscles. Even, I forget about all this. Even to breathe, even to drink water, even to chew the food which you are eating, even to take the food from the plate to your mouth, everything is required for muscle is required, right? And to avoid lifestyle related diseases, you require just like diabetes, pressure, and all those things, you require muscles in your body. And when you move towards the women want muscles to look beautiful. As you can see, these two ladies, if the muscles are removed from their body, how awkward they will look. You can understand that. They will look like a diseased person, ready to die, right? And to reduce obesity, you need muscle. As I told you, the muscle density when goes down, that area is taken by the fat, and that leads to obesity. So to reduce obesity, you require more of muscles. That is the reason the two pictures are shown here. On the left side, it's full fat. On the other right side, the fat is absolutely less. And they also need, the ladies also need to carry bags full of vegetables, groceries, etc., even to lift the child, and even to cook for the family, to go back home. You want to make chapati, you want to make dosa, idli, whatever it is you want to make. Even to make curries, you need to cut the vegetables. Everything require muscles. And to do the cleaning and daily chores, whatever you do at home, you require muscles. And to avoid lifestyle related diseases, just like as I said before, diabetes, pressure, and all those things. This is very, very important. And not only that, you need muscles to carry your own weight at all times. You cannot say that for 2 hours I'll take my weight, and after 2 hours you please take my body. You cannot say that. You require to take it the whole time till you are alive. So to lift your body, you require muscles. Look at the picture where the lady is finding very, very difficult to lift her own body. And looking at the staircase, she may be even going down the rails. So it's very, very important to understand that you require muscles at every point of time, and muscles will be only there if you have got so-called protein. Yes, sir. எப்படி புரதம் ஒரு மனிதனுடைய எலும்பு உறுதிக்கு தேவைப்படுகிறதோ அதே மாதிரி ஒரு மனிதனுக்கு மசிலும் மிக மிக அவசியம். அப்போ மசிலோடைய தசைப்பகுதியோட சிறந்த அமைப்புக்கு புரோட்டீன் புரதம் மிக மிக அவசியம் என்பதுதான் இங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்போ ஒரு மனிதனுக்கு ஏன் மசில் தேவை அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வரும்போது, மசில் ஒரு மனிதனுடைய வளர்ச்சியில மிக மிக முக்கிய பங்காற்றுகிறது. அதாவது குழந்தை பருவத்துல இருந்து நாம ஒரு சரியான ஒரு உடல் வளர்ச்சி வேணும் அப்படின்னா நம்முடைய மசில் சரியான அமைப்புல இருந்தாதான் அந்த குழந்தையுடைய அந்த உடல் வளர்ச்சி சரியான அளவுல வளர்ந்து அவங்க ஒரு சரியான ஒரு செயல்பாட்டையும் ஆரோக்கியமான செயல்களையும் அவங்களால செய்ய முடியும். அப்போ மசில் என்பது ஒரு மனிதனுடைய வளர்ச்சிக்கு இன்றியமையாத ஒண்ணு. அதே மாதிரி இம்யூனிட்டின்னு சொல்ற நோய் எதிர்ப்பாற்றல், அது குழந்தைகளுக்கு மட்டும் இல்ல, ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் உடம்புல நோய் எதிர்ப்பாற்றல் சரியான அளவுல வேண்டும் என்றால் அதற்கு புரதத்துடைய தேவை மிக மிக அவசியம். அப்போ புரதம் அந்த அளவுக்கு ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில ஒரு இன்றியமையாத பொருளாக இருக்கிறது. இந்த போட்டோல பாருங்க, இங்க ரெண்டு ஒரு நல்லா பார்ப்பதற்கு அழகான இள வாலிபர்கள் நிக்கிறாங்க. ஆனா இதுல ரெண்டு பேரும் பாத்தீங்கன்னா ஒத்த எடையுடைய வாலிபர்கள். அதுல ஒருத்தர் அதிக எடையுடைய பொழுதும் ஒருத்தர் எடை இல்லாத பொழுதும் தோற்றம் அளிக்கிறார்கள். ஆனா இரண்டு பேரும் ஒரே ஒத்த எடையுள்ளவர்கள். இங்க என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இதுல யார் ஃபிட் அண்ட் ஹேண்ட்ஸம் அழகாகவும் கட்டமைப்புடன் காண இருக்கிறது இடது பக்கத்துல இருக்கிறதான் காணப்படுகிறார்கள். காரணம் என்னன்னா, அவருடைய மசில் சரியான அளவுல புரோட்டீன் உடம்புல அமைந்திருக்கிறது. ஆனா வலது பக்கத்துல இருக்கிறவருடைய அந்த இது லெப்ட் சைட்ல இருக்கிறவருடைய இது பார்த்தோம் அப்படின்னா, அவர் உடல் பருமனுடன் காணப்படுகிறார். காரணம் என்னன்னா, அவர் உடம்புல அதிகப்படியான கொழுப்பு இருக்கிறது. மசில் குறைபாட்டுடன் இருப்பதனாலதான் அவர் உடல் எடையை அதிகமுடையவராக காணப்படுறாரு. பார்ப்பதற்கு அந்த அளவுக்கு ஹேண்ட்ஸம் இல்லாமல் காணப்படுகிறாரு. சோ இதற்கெல்லாம் காரணம் சரியான அளவுல புரோட்டீன் எடுத்துக்கொள்ளாமை. அதே மாதிரி நம்முடைய வெயிட்ஸ், நம்ம எந்த இடத்த வெளியே போனாலும் நம்ம சுமையை எடுத்து செல்வோம்னா, ஒரு பேக் எடுத்து போகணும், வெயிட்டான ஒரு பொருளை எடுக்கணும்னா மசில் நம்ம உடம்புல சரியான அளவு இருந்தாதான் அதை தூக்க முடியும். அப்போ மசில் இந்த இடத்துல ஆரோக்கியமா இருக்கிறதுக்கு புரதம் மிக மிக அவசியம். அதே மாதிரி நம்ம நடப்பதற்கு, ஓடுவதற்கு, ஏன் சுவாசிப்பதற்கு, ஒரு உணவை எடுத்து உண்பதற்கு, வாயில வச்சு உறிஞ்சுவதற்கு, எந்த ஒரு வேலையை செய்வதனாலும், ஒரு செயல்பாட்டை நம்ம தினம் தினம் நம்முடைய வாழ்க்கையில செய்யணும் அப்படின்னா அதற்கு மசில் இல்லாம நாம எந்த ஒரு விஷயத்தையும் செய்ய முடியாது. அந்த இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா
நம்ம வாழ்க்கையில ஏற்படுற லைஃப் ஸ்டைல் டிசீஸ்ன்னு சொல்ற வருங்காலத்துல ஏற்படுற உடலுக்கு ஊறு வைக்கிற அபாயகரமான நோய்கள் வராம நம்ம ஆரோக்கியமா இருக்கிறதுக்கு நம்ம உடம்புல புரதம் மிக மிக அவசியம். அந்த புரதம் சரியான அளவில் இருந்தாதான் மசில் சரியாக அமையும். இங்க பாருங்க, இவ்வளவு பொலிவுடன் இந்த காணப்படுவதற்கு இந்த மசில் இருக்கிறது. இந்த மசில் சரியான அமைப்போட இவங்க முகத்துல இல்லாம இருக்குன்னு நம்ம நினைச்சு பார்த்தோம்னா இந்த லேடிஸை நம்மளால பார்க்க கூட முடியாது. அந்த அளவுக்கு அவங்க நம்ம பார்க்க முடியாத கவர்ச்சியற்ற ஒரு சரியான பொலிவில்லாத பெண்களாக தான் காணப்படுவார்கள். ஸோ மசில் என்பது மிக மிக அவசியமான ஒன்று. அதே மாதிரி ஒரு மனிதனுக்கு ஒபிசிட்டிங்கிற ஒரு பிரச்சனை, உடல் பருமன், இதற்கு முன்னாடியே நம்ம சொன்ன மாதிரி உடம்புல எப்ப மசில் குறையுதோ அந்த இடத்துல ஃபேட், அதாவது கொழுப்பு உட்கார்ந்து கொள்ளும். அப்ப கொழுப்பு உட்கார உட்கார உடல் பருமன் அதிகரிக்கும். அப்ப இடது பக்கம் வலது பக்கம் பார்க்கும்போது அந்த பெண் ஒரு சரியான அளவுல உடம்புல சரியான அளவுல மசில்ஸ் சரியான கட்டமைப்போட இருக்குது. இந்த பக்கம் இருக்கிற பெண்ணுக்கு உடம்புல கொழுப்பு அதிகமா இருக்கு, மசில் குறைவா இருக்கு. அதனாலதான் ஒபிசிட்டியா காணப்படுறாங்க. சோ அதனாலதான் புரதம் மிக அவசியம். புரதம் அதிகமாக நம்ம உடம்புல இருக்கும்போது மசில் உறுதியாக இருக்கும். எந்த பொருளையும் நம்ம ஈஸியா கேரி பண்ண முடியும், சுமக்க முடியும். இப்ப தூக்கி நம்ம எந்த ஒரு செயலையும் எடுத்துட்டு போக முடியும். இப்ப வீட்டுல இருக்கிற பல பெண்களை பார்த்தோம்னா வீட்டுல கட் பண்ற ஒரு காய்கறியை நறுக்கிறதா இருந்தாலும் சரி, மற்ற வேலைகளை செய்வதா இருந்தாலும் சரி, சமையல் பண்ணுவதா இருந்தாலும் சரி, எந்த ஒரு வேலையை செய்வதற்கு, வீட்டு வேலைகளை தொடர்ந்து செய்வதற்கான ஃபேனை துடைக்கிறதுல இருந்து பெட்ஷீட் விரிக்கிறது, துணி காய போறதுன்னு பெண்கள் ஒரு நாளைக்கு ஒரு வீட்டுல செய்யற அந்த எல்லா வேலைக்கும் பாத்தீங்கன்னா உடம்புல மசில்ஸ் இருக்கணும். அதுக்கு தேவை புரதம். அப்ப புரதம் தான் ரொம்ப ரொம்ப இன்றியமையாது. அந்த புரதம் இருந்தா நமக்கு வர எந்த நோய்களும் நம்மை அண்டாது. நாம் ஆரோக்கியமாக காணப்படுவோம். நமக்கு எந்த விதமான இதய சம்பந்தமான பிரச்சனைகளும் நீரிழிவு நோய்களும் எந்த ஒரு நோயும் நம்மை அண்டாமல் நாம நீண்ட நாட்களுக்கு ஆரோக்கியமாக இருப்பதற்கு புரதம் என்பது மிக மிக அவசியம். ஓகே சார். மேலும் பார்த்தோம்னா சார் பிஃபோர் ஸ்லைட், அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய உடல் எடை, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். நம்முடைய உடல் எடையை நாம சரியா எடுத்து நடக்கணும்னாலும் அதுக்கு மசில் தேவை. அதாவது நான் கொஞ்ச நேரம் நடந்துக்கிறேன், என் உடம்பு கொஞ்ச நேரம் நீ தூக்கிக்கோன்னு இன்னொரு ஆள்கிட்ட நம்ம சுமந்து கொடுக்க முடியாது. நம்முடைய உடல் எடையை நாம தான் எடுத்து நடந்தாகணும். அப்போ நாம சரியான அளவுல ஒரு மாடிப்படி ஏறி நடக்கணும் அப்படின்னா நம்முடைய உடல் எடையை, நம்முடைய சொந்த உடல் எடையை நடப்பதற்கும் ஆரோக்கியமான உடல் கட்டமைப்பு மசில் என்பது அவசியம். அதற்கு புரதம் என்பது மிக அவசியம். And if you want, the elders, especially the elders, wants to play with their grandchildren, they need muscles. To avoid diseases at any age, you need muscles. Not to depend on anyone, you require muscles. Here the person is not that independent, but still he wanted to be independent as much as possible. You can see the amount of energy in this person. Then to be active at any age, you require muscles. And you need muscles to enjoy your life. And in the picture you can see, from a young child to the eldest and the oldest person in the family, everybody is enjoying on a similar note, and that is happening because of the protein and because of the muscles. And muscles, the biggest problem is decreases with age, and that we'll talk later. And this is the reason why we talk about all this. The muscle decreases with age, the bone decreases with our age. So if we don't really look for it, we really don't take care of it, as the age progresses, the person is definitely going to be disabled. That's for sure. Yes, sir. சோ அதே மாதிரி பார்த்தோம்னா ஒரு தாத்தா தன்னுடைய பேர பையனை கொஞ்சி குழாவி தோல்ல சுமந்து சந்தோஷமா இருக்கணும் அப்படின்னா அப்போ அந்த தாத்தாவுக்கு சரியான அமைப்புல அந்த மசில்ஸ் இருக்கணும். உடம்புல இருந்தா மட்டும்தான் அந்த குழந்தையை கொஞ்சி விளையாட முடியும். அதே மாதிரி நமக்கு எந்த விதமான நோய்களும் வரக்கூடாது அப்படின்னாலும் நம்ம உடம்புல சரியான அளவுல புரதம் இருக்கணும். இருந்தாதான் நம்ம ஆரோக்கியமாக இருக்க முடியும். அதே மாதிரி கடைசி காலங்கள்ல யாருடைய துணை இல்லாமலும் நாம செயல்படணும் அப்படின்னா, ஆரோக்கியமா இருக்கணும்னாலும் நம்ம உடம்புல கடைசி காலம் வரைக்கும் புரதம் சரியான அளவுல இருந்தாலும் மசில் சரியாக இருந்தா மட்டும்தான் நாம யாரை நம்பாலும் நம்முடைய வேலையை நாமே செய்ய முடியும். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா தொடர்ந்து நாம ஒரு நாள் ஃபுல்லா இளமை காலத்துல இருந்து முதுமை காலம் வரைக்கும் எந்த வேலையும் ஆக்டிவா செய்வதற்கு மசில் என்பது மிக மிக அவசியமாகிறது. அதே மாதிரி இங்க பாக்குற ஒரு ஃபேமிலி, ஒரு
குழந்தைய அந்த ஃபேமிலியில நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். ஒரு ஃபேமிலியை எடுத்துக்கலாம் பாருங்க. அந்த ஃபேமிலியில குழந்தை, அதாவது சின்ன அந்த பேரன் முதல் அவருடைய மகன்ல இருந்து அவர் வரைக்கும், அந்த வயதானவர் வரைக்கும் எல்லாரும் வந்து சந்தோஷமாவும் மகிழ்ச்சியாகவும் காணப்படுறாங்க. இதற்கு காரணம் என்னன்னா, எல்லாரும் ஒரே மாதிரி மனப்பான்மையில இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னன்னா, எல்லாருடைய உடம்புலும் வந்து சரியான அளவுல புரதம் இருப்பதனால்தான் எந்த நோய் நொடி இல்லாம அந்த குடும்பம் ரொம்ப ஆரோக்கியமாகவும் மகிழ்ச்சியோடையும் வந்து கடைசி காலம் வரைக்கும் காணப்படுகிறது. அதே மாதிரி மனிதனுடைய உடம்புல வந்து அந்த ஏஜ்ங்கிற விஷயத்தை குறைப்பதற்கு மசில் வந்து ரொம்ப இதுவா இருக்குது. ஒருத்தர் வந்து குறுகிய வயதிலேயே வந்து ஆரோக்கியமற்று காணப்படுறான்னா அந்த மசிலுடைய குறைபாடு தான். ஸோ அதனாலதான் மசில் வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியமா இருக்கணும் அப்படின்னு நாம சொல்றோம் எல்லா விஷயங்கள்லையும். ஓகே சார். And every year after the age of 35, our body loses 1% of the muscle. And the person who is not really taking care of the body, is not taking enough protein, is not a very good, walker or exerciser. If he is not looking after his body in a very good way, all these, and if he is a smoker, he takes alcohol, then the percentage is definitely going to increase. So this is very, very alarming. You should look into it. And loss of muscle mass doesn't only shows you that you cannot walk. In fact, it also leads to loss of mobility. If you really want a little shift from the place where you're sitting, you require muscles. Forget about walking. Even to move your legs, even to move your hands, you require muscles. And due to loss of muscle mass, obesity comes very quickly. And that's what I said many of the time today, that where the muscles are less, where the protein is less, there these fat enters. And look at this. This is all because of the less muscle mass. And not only that, you become obese. That obesity will lead you towards diabetes, that too very fast. And as the muscle mass decreases, you begin to appear older than your age. You will look much older than your age. And we'll talk about the rest of the thing after this. அப்போ இந்த ஒரு மனிதனுக்கு பார்த்தோம்னா, இந்த மசில் சொல்ற இந்த தசை பகுதி வந்து குறைய ஆரம்பிக்குது. எப்ப குறைய ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் 35 வயதுக்கு பிறகு பாத்தீங்கன்னா, ஒவ்வொரு வருடமும் வந்து 1% வந்து உடம்புல வந்து அந்த தசை பகுதி என்பது வந்து குறைந்து கொண்டேதான் இருக்கிறது. அப்போ வயது ஆக ஆக ஒரு மனிதனுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா, உடல் பகுதி வந்து இழந்து கொண்டிருக்கிறது, தசை பகுதி தன்னை இழந்து கொண்டிருப்பது 1% வந்து தொடர்ந்து இழந்து கொண்டிருக்கிறது. அப்ப இந்த அளவுக்கு இழப்பு ஏற்படும் போது அந்த இழப்பை நாம் வந்து சரி செய்ய வேண்டும். அப்படி செய்யவில்லை என்றால் தொடர்ந்து நம்முடைய உடம்பு ஆரோக்கியமற்ற உடம்பாக மாறும். நிறைய பிரச்சனைகளை சந்திக்க வேண்டிய ஒரு உடம்பாக மாறிக்கொண்டு இருக்கிறது. அதுல முக்கியமா பார்த்தோம்னா, ஒரு மனிதனுக்கு வந்து உடம்புல அந்த மசில் மாஸ் என்பது குறையும் போது என்ன ஆகும்னா, மொபைலிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து சரிவர நடக்காது. அதாவது ஒரு வேலையை செய்வதா இருந்தாலும், ஒரு பொருளை பிடித்து நடப்பதா இருந்தாலும், எந்த ஒரு நம்முடைய காலை நாம் நகர்த்துவதாக இருந்தாலும் சரி, எந்த ஒரு ஸ்டெப்பை நாம செய்வதா இருந்தாலும் அதற்கு இந்த மசிலோடைய தேவை மிக அவசியமா இருப்பதனால நாம எந்த ஒரு சரியான வேலையை நகர்வதற்கு இந்த மசில் இல்லாம நம்ம எந்த ஒரு வேலையும் செய்ய முடியாது. அப்போ அது மிக அவசியமா நம்ம இதை தெரிஞ்சுக்கணும். அதே மாதிரி ஒபிசிட்டி, எந்த இடத்துல ஒரு மனிதனுக்கு மசில் லாஸ் ஆகுதோ அந்த இடத்துல ஃபேட் கூட்டிக் கொள்ளும். அப்போ மசில் குறைய குறைய அந்த இடத்துல கொழுப்பு அதிகமாகும். கொழுப்பு அதிகமாக உடல் பருமன் அதிகரிக்கும். அப்போ ஒரு மனிதன் குயிக்கா வந்து உடல் பருமன் அதிகரிக்க ஆரம்பிப்பாரு. அப்படி ஒரு மனிதனுக்கு உடம்பு அதிகப்படியான பருமன் ஆகும் போது சீக்கிரமாக டயாபெட்டிக் நீரிழிவு நோய் வந்து உடனே அந்த மனிதனுக்கு தொற்றிக்கொள்ளும். அப்போ உடல் பருமன் அதிகரிக்கும் போது கூடிய சீக்கிரம் அவர்கள் நோயாளிகளாக மாறிக்கொண்டு இருக்கிறார்கள். அதே மாதிரி ஒரு மனிதனுக்கு வந்து பார்ப்பதற்கு இளவயதாக இருந்தாலும் முதிர்ந்த தோற்றமுடையவர்களாக காணப்படுவார்கள். காரணம் என்னன்னா, அந்த இடத்துல மசில் குறைந்து விட்டது, தசை குறைந்து விட்டது, சுருக்கங்கள் உருவாகிறது. அப்போ வயது முதுமை அடைந்து விடுவார்கள். ஓகே சார். Now, at what age do we need muscles? We need muscles at every age, but especially at an older age, because in older age, the production of the muscle and the production of the bone stops. So you require muscle more that time because the production is less. So that is very important. Apart from that, at every age, you need muscles. And proteins are needed to make, repair, and maintain muscles. Understand that word? That is to make, to repair, and to maintain muscles. Proteins are required. Now, how much protein do we need every day? That we'll talk after this.
இப்ப என்ன வயது வரைக்கும் நமக்கு வந்து மசில் தேவை அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வருகிறது. அப்போ ஒரு மனிதனுக்கு எந்த வயது வரைக்கும் மசில் தேவை அப்படின்னா, அந்த மனிதனுடைய ஆரம்ப காலத்துல இருந்து வயோதிக காலம் வரைக்கும் ஒவ்வொரு நொடியிலும், ஒவ்வொரு நேரத்திலும், ஒவ்வொரு கால நேரத்திலும் அந்த மனிதனுக்கு மசிலுடைய அதாவது தசையுடைய தேவை மிக மிக இன்றியமையாது. அதனால முக்கியமா பார்த்தோம்னா ஓல்டர் ஏஜ் வயது காலத்துல, ஏன்னா ஒரு வயதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா உடம்புல அது குறைய ஆரம்பிக்குது. அப்ப இந்த நேரத்துல மனிதன் விழிப்புணர்வோட இருக்க வேண்டும். அதனாலதான் முக்கியமாக ஒரு மனிதனுக்கு வயதாகும் போது மசிலுடைய தேவை மிக மிக அவசியமாகிறது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். அப்போ புரோட்டீன்ஸ் வந்து ஒரு மனிதனுக்கு வந்து உடம்புல அந்த மசில்ல ஏற்படுற தசைப்பகுதியில ஏற்படுற அந்த பழுது பிரச்சனைகளை சரி பண்றதற்கு மெயின்டைன், அதாவது சரிபர பராமரிப்பதற்கு இந்த புரோட்டீன் மிக மிக அவசியமாக இருப்பதனாலதான் மசிலுடைய பராமரிப்பிற்கு புரோட்டீன் மிக அவசியம். அப்போ எவ்வளவு அமௌண்ட் வந்து புரோட்டீன் ஒரு நாளைக்கு ஒரு மனிதனுக்கு தேவை அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இங்கே எழுகிறது. ஓகே சார். And WHO says that for regular repair and maintenance, that is regular repairing and maintenance. Repairing maintenance is very, very important. And for doing regular, you need muscles. And for every kilogram of body weight, you require 1 gram of protein. And according to the weather condition and the health condition in India, we say that a person of 60 kg is healthier. And this 60 kg person will require 60 gram of protein, because the formula is 1 gram per kg body weight. So per kilogram weight, we require 1 gram protein. And those people who do strength training and want to increase muscles like bodybuilders, they require 1.5 to 2 times more the quantity of protein required daily. That means a 60 kg person will now need to have 90 to 120 grams of protein daily, because he needs to increase the muscles like a bodybuilder. You can see on the picture over here. The left side, the muscle is just repair and maintenance, as like most of the people do. But on the right side, it is bodybuilding, where you require more muscles coming out, and that requires the amount of protein also a little more than what we all said. அப்போ புரதம் வந்து ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு நாளைக்கு தினம் தினம் அவருடைய தசையில ஏற்படுற அந்த பழுது ரிப்பேர், அந்த பிரச்சனைகளை சரி பண்றதற்கும் மெயின்டெனன்ஸ் சொல்ற பராமரிப்பதற்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு மனிதனுக்கு வந்து ரெகுலர் பேஸ்ல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 1 கிலோகிராமுக்கு 1 கிராம் புரோட்டீன் தேவை. அதாவது உடல் எடை வந்து 1 கிலோகிராமுக்கு 1 கிராம் புரோட்டீன் என்பது அவசியமாகிறது. அதாவது ஒரு மனிதனுடைய உடல் எடை வந்து, அதாவது கால சூழ்நிலை எந்த சூழ்நிலை மாற்றமாக இருந்தாலும் சராசரியாக ஒரு மனிதனுடைய உடல் எடை பார்த்தீங்கன்னா 60 கேஜின்னா அதுக்கு 60 கிராம் புரோட்டீன் வந்து மிக மிக அவசியம். அதாவது தொடர்ந்து ஏற்படும் எல்லா பிரச்சனைகளையும் சரி, உடம்புல மசில்ல ஏற்படுற பிரச்சனைகளை சரிவர பராமரிப்பதற்கு இவை மிக அவசியம். அதே மாதிரி சில ஆளுங்க இருப்பாங்க, அவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜிம் மாதிரி உடற்பயிற்சி செய்யறவங்களா இருப்பாங்க. அதாவது தன்னுடைய உடலை கட்டுமஸ்தான உடம்பாக வைப்பதற்கு வந்து முயற்சி பண்றவங்க இருப்பாங்க. அவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பாடி பில்டர்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகிற அந்த ஆளுங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு தேவை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 1.2 கிராம் வரைக்கும் அவங்க வந்து எடுத்துக்கொள்ளலாம். அதாவது சாதாரணமா ஒரு மனிதனுக்கு, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார், சாதாரணமா ஒரு மனிதனுக்கு என்னன்னு பார்த்தோம்னா உடல் பராமரிப்பிற்கும் அந்த பழுதையும் சரி பண்றதுக்கு வந்து ஒரு அளவு நம்ம சொன்ன அந்த 60 கிலோகிராமுக்கு 60 கிராம் போதும். ஆனா உடம்பை, தன்னுடைய மசில்ஸை, அந்த தசை பகுதியை கட்டுறுதியுடன் கட்டுமஸ்தாகவும் வைப்பதற்கு என்ன தேவைன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 மடங்காக அவங்க தொடர்ந்து எடுத்துக்கொள்ளும் போது, அதாவது கிட்டத்தட்ட 90 முதல் 120 கிராம் ஒரு நாளைக்கு அவங்க எடுத்துக்கொள்ளும் போது அவங்களுடைய உடல் பகுதி, அந்த தசை பகுதி வந்து கட்டுமஸ்தாகவும் கட்டமைப்போடும் ஆரோக்கியமாகவும் காணப்படும். ஓகே சார். And protein increases immunity. Very, very important point. Now from here, understand this. Protein increases immunity, and immunity is required, and it is very, very important, especially now during these days. So if you take protein, it will create a wall around you, and it will not allow any virus or bacteria to enter your body. So protein increases immunity, and you all know that the toxins are getting a chance to get into your body, and it enters body from all sides, maybe through water, maybe through food, maybe through air. And it is very, very sure that we are not going to get everything very pure and organic, because if you take vegetables, if you take any other thing, it is not very, very pure as such. So it is very, very important that you make your inside of your body very strong, and the strength inside strength is what is called immunity. And
that is very, very important. And to increase immunity, the first and the best thing is protein. And protein increases immunity. That's what it is said. And which protein should we consume? Yes, that is the biggest question. It's not that every protein which you find in the market will give you absolutely fine result. No, not at all. And that is the reason why most of the people say that I'm taking protein, but I'm not having health. It is because they are taking low quality protein. And what type of protein you should consume? We'll tell you. அதே மாதிரி புரோட்டீன் என்பது என்னன்னா மனிதனுடைய நோய் எதிர்ப்பாற்றலை அதிகப்படுத்துவதில் வந்து ஒரு முக்கிய ஒரு பொருளாக இருக்கிறது. இந்த இடத்துல நம்ம இதை முக்கியமா கவனிக்கணும். ஏன்னா ஒரு மனிதனுக்கு இன்னைக்கு காலகட்டத்துல நோய் எதிர்ப்பாற்றல் எவ்வளவு மிக அவசியம் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். அப்போ புரோட்டீன் தான் ஒரு மனிதனுடைய உடம்புல வந்து நோய் எதிர்ப்பாற்றல் கொடுப்பதில் ஒரு முக்கியமான ஒரு பொருளாக இருக்கிறது. அதே மாதிரி இன்னைக்கு நம்ம சுற்றி இருக்கிற சுற்றுப்புற சூழ்நிலை, கழிவு நீர்ல இருந்து வாயுல இருந்து காற்றுல இருந்து எல்லா இடத்துலயும் வந்து நிறைய விஷம் கலந்த விஷயங்களை வந்து நம்ம தொடர்ந்து உட்கொண்டு இருப்பதனால அதற்கு நோய் எதிர்ப்பாற்றல் நமக்கு தேவை. அதே மாதிரி நம்ம சாப்பிட்ற உணவுப் பொருட்கள் எல்லாமே வந்து சுத்தமான ஒரு உணவுப் பொருள் நம்ம சாப்பிட்ற காலகட்டத்தில் நம்ம இல்லை. ஸோ அப்போ நிறைய வந்து மாசு கலந்த பொருட்களை தான் வந்து விஷம் கலந்த பொருட்களை தான் நம்ம உட்கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறோம். அப்போ இந்த மாசு, இந்த விஷம் கலந்த இந்த பல பொருட்கள் எல்லாம் நம்ம தொடர்ந்து உட்கொள்ளும் போது நம்ம உடம்பு அதை எதிர்க்கும் தன்மையுடைய அந்த ஹார்ம்ஃபுல், அந்த விஷத்தன்மையுடைய கேடு விளைவிக்கும் பொருட்கள் உள்ளே நுழையும் போது அதை எதிர்க்கும் தன்மையுடைய ஒரு உடலாக நம்ம உடம்பு காணப்படுகிறதா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த எதிர்ப்பை கொடுக்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன? அதுதான் புரதம் என்னும் ஒரு முக்கியமான ஒரு பொருள். அதுதான் நமக்கு இம்யூனிட்டி பவரை கொடுக்கிற ஒரு மிகச்சிறந்த ஸ்ட்ரென்த், உறுதியை கொடுக்கிற ஒரு பொருளாக நம்ம உடம்புல அமைகிறது. ஸோ அதனாலதான் புரோட்டீன் வந்து நம்ம இம்யூனிட்டிக்கு மிக மிக அவசியம் என்று நாம சொல்றோம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். புரோட்டீன் வந்து ஒரு மனிதனுக்கு வந்து நோய் எதிர்ப்பாற்றலை வந்து அதிகப்படுத்தி கொடுக்கிறது. மேலும் அது வந்து பார்த்தோம்னா இந்த புரோட்டீன் வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். இந்த புரோட்டீன் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மனிதனுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து கன்சியூம், அதாவது எந்த மாதிரி புரோட்டீனை நான் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வருது. இப்ப சாதாரணமா வந்து நிறைய பேர் நான் புரோட்டீன் எடுத்துக்கொள்றேன், நான் சாப்பிட்றேன் அப்படிங்கிறான். அப்போ அவங்க சாப்பிட்ற புரோட்டீன் வந்து சரியான ஒரு தரமான ஒரு புரோட்டீனா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எழுது. அப்போ அப்படி பார்க்க போனா இன்னைக்கு நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா தரமற்ற புரத உணவு தான் எடுத்துக்கொண்டு வருகிறார்கள். அப்ப ஒரு தரமான புரதம் எங்கே கிடைக்கிறது என்பதை நம்ம அடுத்த பகுதியில பார்க்கலாம். ஓகே சார். Yes, and the high quality protein will have that PDCAS value 1, and that is the best quality protein. And what is PDCAS? Protein digestibility corrected amino acid score. That is the full form of that. Because if you take protein, that should be giving you 9 essential amino acids. And these essential amino acids will not be produced in your body. You need to take it through your food. And unfortunately, the food which you are taking has got less amount of protein, or you are taking a protein which has got everything in that. But unfortunately, your body is not able to digest the protein to get these 9 amino acids. So you need to have a very high quality protein with you, which will help you to digest and will help you to give you 9 essential amino acids. And that is going to be PDCAS value 1 or best quality protein. Okay, now when we talk about the quality, that's what I said. It is not very important to take protein. It is very important to take high quality protein. And the study which was done by British Journal Nutritionist, protein intakes in India, as done in almost some 8 years back, it shows that in terms of the protein digestivity of all populations in India have an inadequate quality to their protein intake. That means the protein which they are taking is not very adequate quality one. So the quality is hampering somewhere, and that is the reason why you are not getting the correct effect. Most of the people are taking protein, but the study still says that 95 of the vegetarians and 85 of the non-vegetarians protein. And this is that study which emphasizes on what I said earlier. Yes, sir. அப்போ இந்த புரோட்டீன் வந்து எவ்வளவு தரமானதாக இருக்கணும் அப்படின்னா PDCAS வேல்யூ 1 இருக்கிற புரோட்டீன் தான் மிகவும் உயர்தரமுடைய ஒரு புரோட்டீன் அப்படிங்கிறது கருதப்படுகிறது. ஏன் இந்த PDCAS வேல்யூ 1 இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த PDCAS வேல்யூ 1 இருக்கிற அந்த புரதத்துல தான் முக்கியமான நம்ம உடம்புக்கு தேவையான 9 வகையான அமினோ அமிலங்கள் நிறைந்திருக்கிற ஒரு புரதமாக அது கருதப்படுகிறது. அதனாலதான் அதற்கு PDCAS வேல்யூ 1 கொடுத்துருக்கோம். அப்போ நாம உண்ணுகிற உணவுல வந்து அந்த அளவுக்கு புரதம் இருக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம உண்ணுற உணவுல புரதம் இருக்கிறது, ஆனா அந்த அளவுக்கு நம்ம உடம்புக்கு தேவையான புரதங்கள் அதுல இருப்பதில்லை. அப்படியே அது இருந்தாலும் நம்முடைய உடலால் வந்து சரியான அளவுல
அளவுல செரிக்கப்படுவதில்லை. அப்படியே செரிக்கப்பட்டாலும் இந்த 9 வகையான அமினோ அமிலங்களும் சரிவர நம்ம உடம்புக்கு கிடைக்கப்படுகிறதா என்பது பார்த்தோம்னா அது கேள்விக்குறியாக தான் இருக்கிறது. அப்போ நல்ல தரமான பிடிக்காஸ் ஒண்ணு வேல்யூ இருக்கிற உயர்தர புரோட்டீன் நாம எடுக்கும் போது நம்ம உடம்புக்கு தேவையான 9 வகையான அமினோ ஆசிட்களும் சரிவர இதன் மூலமாக கிடைக்கக்கூடும். மேலும் இன்னைக்கு நம்முடைய ஒரு ஆராய்ச்சியில, இந்தியாவில் எடுக்கப்பட்ட ஒரு ஆராய்ச்சியில என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, புரோட்டீன் ஒரு மனிதருக்கு மிக அவசியம். ஆனா அந்த புரோட்டீன்ல எந்த புரோட்டீன் மிக மிக அவசியம்னா உயர்தரமுடைய புரோட்டீன் தான் வந்து ஒரு மனிதனுக்கு மிக அவசியம். அதுதான் வந்து சரியான அளவுல உடம்புல உட்கிரகிக்கப்படும். அப்ப அந்த ஆராய்ச்சி என்ன சொல்லுதுன்னா, இன்னைக்கு இந்தியாவில் இருக்கிற எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற பல வகையான புரோட்டீன்ல அதிகப்படியான புரோட்டீன்கள் வந்து இன்அடிக்வட் குவாலிட்டி, அதாவது தரமற்ற ஒரு தரமற்ற நிலையில இருக்கிற புரோட்டீன் தான் வந்து மக்கள் எடுத்துக்கொள்கிறாங்க. அதனாலதான் இதற்கு முன்னாடி நான் சொன்ன மாதிரி சைவ பிரியர்கள் பாத்தீங்கன்னா 95% புரதம் குறைபாடு தான் காணப்படுகிறாங்க. அதே மாதிரி அசைவ பிரியர்கள 85% அசைவ பிரியர்களும் இந்த புரத குறைபாடு தான் காணப்படுறாங்க. அதற்கு காரணம் என்னன்னா தரமற்ற புரோட்டீன் உணவுகளை எடுத்துக்கொள்வதனால்தான். ஓகே சார். Yes. And also the proteins do not contain any inhibitors. They should not contain any inhibitors. And what are inhibitors? Inhibitors are those which stops the digestion. And that is the reason why most of the people say that I take this, I got a problem, but he takes this, he doesn't have a problem. Because this inhibitor is playing in his body. That is the reason why that product he is taking is not giving him result. Especially the fruits, the vegetables, the grams, and all those things. And the other person, the inhibitors is not properly working. That's the reason why it is giving him good effect. And it basically happens because your digestive problem, your digestive system is not having good health, right? And you should take protein which is basically based on vegan. That means no animal source is added, and it is isolated soya protein. And isolated soya protein, you know which soya protein is the best, and the isolated soya protein is the best, we all know. But which isolated soya protein is the best in the world? That's the biggest question. And that is DuPont of America. That means the isolated soya protein prepared by the DuPont of America is the best isolated soya protein available in the world. And now we will ask, from where can we find the soya protein isolates of DuPont in India? You're talking about good quality protein, manufactured or produced by the DuPont company of America. So now we are in India. How will you get it? And in India, it is being brought here. That's the reason we are almost absolutely lucky to have this with us, and that is NutriCharge. So NutriCharge is the company which brings you the best isolated soya protein from DuPont of America to India. Yes, sir. இப்போ அதே மாதிரி இந்த நம்ம உணவு எடுத்துக்கொள்ளும் போது அந்த புரத உணவுல என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த மாதிரி புரத உணவுகளை இன்கிபிட்டர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம உடலுக்கு ஊறு விளைவிக்கிற பல பொருட்கள் வந்து அதுல கலந்துருக்கும். அப்ப இந்த இன்கிபிட்டர்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு மனிதனுடைய செரிமான மண்டலத்துல சில பிரச்சனைகளை உருவாக்கும். சோ அதனால நிறைய பாதிப்புகள் உருவாகும். அப்போ அப்படிதான் இன்னைக்கு, அதனாலதான் இது தரமற்ற புரத உணவுன்னு நம்ம சொல்றோம். சோ இது இல்லாத பொருளாக இருக்கணும். இது இல்லாத ஒரு பொருள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதுதான் வந்து தாவரத்துல இருந்து எடுக்கிற, அதாவது வீகன் முழுவதும் வந்து சைவமாக இருக்கிற ஒரு பொருள் தான் அந்த புரத பொருள். அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அதுதான் வந்து ஐசோலேட்டட் சோய் புரோட்டீன் அப்படிங்கிற தனிமைப்படுத்தப்பட்ட சோயா புரதம். இந்த சோயா புரதம் வந்து சோயா புரோட்டீன் தான் வந்து சிறப்பானதுன்னு சொல்லிட்டோம். ஆனா இந்த சோயா புரதத்தை மிகச்சிறப்பா கொடுக்கறது யாரு அப்படிங்கிற கேள்வி வரும்போது, அந்த உலகத்திலேயே தலை சிறந்த தனிமைப்படுத்தப்பட்ட சோயா புரதத்தை யாரு கொடுக்குறாங்கன்னா, அமெரிக்காவில் இருக்கிற டூபாண்டுங்கிற இந்த நிறுவனம் தான் இந்த மிகச்சிறந்த உலகின் தலைச்சிறந்த தரமுடைய சோயா புரதத்தை கொடுக்கிறார்கள். அப்போ இந்த டூபாண்ட் நிறுவனம் கொடுக்கிற இந்த தலை சிறந்த இந்த தரமான உயர்தரமுடைய புரோட்டீன் வந்து சோயா புரோட்டீன் நமக்கு இந்தியாவில எங்க கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வரும்போது, நம்முடைய இந்தியாவில, நம்முடைய பாரத நாட்டுல இந்த டூபாண்ட் நிறுவனத்தோட இந்த ஐசோலேட்டட் புரோட்டீன் கொடுக்கிற ஒரே நிறுவனம் யாருன்னு பார்த்தோம்னா, அதுதான் நம்முடைய நியூட்ரிசார்ஜ் நிறுவனம் கொடுக்கிற நியூட்ரிசார்ஜ் கொக்கோ ப்ராடக்ட் அண்ட் ஸ்ட்ராபெரி ப்ராடக்ட்ல இந்த தனிமைப்படுத்தப்பட்ட உயர்தரமான டூபாண்ட் நிறுவனத்தோட சோயா புரதம் வந்து கிடைக்கிறது. அப்போ அந்த அளவுக்கு உலகின் தலை சிறந்த ஒரு தனிமைப்படுத்துற புரதத்தை தான் நம்முடைய நியூட்ரிசார்ஜ் நிறுவனம் நமக்காக கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது. ஓகே சார். Yes. And the 2 packs which you can see over here is the international DOI pack. And this international DOI pack has got enough and more quality, and that will tell as we move forward.
You know, in this doi pack, we have got sachet like this, almost 15, right? And each sachet has got powder, and one sachet is one dose. And when you cut this sachet and put it to the glass, you find a powder which weighs 20 grams. In that 20 gram, 15 gram is protein and 5 gram is fiber. And look at the quality of the protein which is being there in it. That 15-gram protein, once you take it, your body gets 14.98 gram. That means almost 15 gram you're getting. Just imagine. So in that 20-gram pack, 74% protein is there, and you are getting that. And it is an isolated soya protein, very pure form, and it's a vegan-based and non-GMO made. That means it is not genetically modified soybean seeds from where we are getting this protein. In fact, it is natural soybean seeds. Okay. And as you all know, one more thing, very, very important thing, that protein requires fiber for digestion and absorption. And if you take protein without this, that is without fiber, the protein may not be giving you the required amount of result. And that is the reason why most of the protein available in the market is not giving you that result. So protein requires fiber for digestion, and we have added 5 grams of high quality fiber in this 15 grams protein. Okay, we'll talk about that later. அப்போ இந்த பொருட்கள், இந்த ப்ரோடக்ட் அப்படிங்கிற இந்த சாஷை வந்து மிகச்சிறந்த உன்னதமான ஒரு பேக்கெல்லாம் நமக்கு வந்து நம்முடைய நியூட்ரிசார்ஜ் நிறுவனம் உருவாக்கி நமக்கு தந்திருக்காங்க. இதுல இருக்கிற ஒவ்வொரு ஷேஷையும் பாத்தீங்கன்னா, அந்த ஒவ்வொரு ஷேஷையும் ஒரு நவீன முறையில வந்து தயாரிக்கப்பட்டு நமக்காக உருவாக்கப்பட்டு கொடுத்திருக்கிறார்கள். நெக்ஸ்ட் சைடு சார், என்ன விஷயம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த இதுல வந்து ஒரு ஷேஷே, ஒரு டோஸ் அப்படின்னு சொல்ற விஷயம் 20 கிராம் வந்து அதுல பொருட்கள் வந்து அடங்கி இருக்கிறது. அந்த 20 கிராம்ல என்னெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, 15 கிராம் வந்து புரோட்டீனை வந்து சேர்த்திருக்காங்க, 5 கிராம் வந்து நார்ச்சத்தை வந்து இதெல்லாம் சேர்த்திருக்காங்க. அப்ப இந்த 15 கிராம் புரோட்டீன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு பியூரஸ்ட், அதாவது மிகவும் தூய்மையான ஒரு 74% புரோட்டீனை உள்ளடக்கிய ஒரு புரோட்டீனாக நமக்கு சோயா புரோட்டீன் இதெல்லாம் சேர்த்திருக்காங்க. அதோட 5 கிராம் வந்து நார்ச்சத்தையும் சேர்த்திருக்காங்க. ஸோ இந்த ஒரு இது வந்து பாத்தோம்னா பிளான்ட் பேஸ்ட் ஐசோலேட்டட் புரோட்டீன் சொல்ற அந்த வீகன் சொல்ற சைவ, முழுக்க முழுக்க சைவ பொருள். அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா GMO என்று அழைக்கப்படுகிற, அதாவது மரபணு மாற்றப்பட்ட விதையிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டதல்ல நம்முடைய சோயா புரோட்டீன். முழுவதும் இயற்கையான முறையில் வளர்க்கப்பட்ட சோயாபீன்ல இருந்து உருவாக்கப்பட்டதுதான் நம்முடைய புரோட்டீன் உணவுகள் இந்த இதுல கொடுத்திருக்காங்க. சோ அந்த அளவுக்கு உயர்தரமான மிகச்சிறந்த அளவுல தயாரிக்கப்பட்ட புரோட்டீன் உணவுகள் நம்முடைய நியூட்ரிசார்ஜ் ப்ராடக்ட்ல கொடுத்திருக்காங்க. அதோட மட்டும் இல்லாம நாம வந்து ஏன் இதுல வந்து நார்ச்சத்தை சேர்த்திருக்கோம் அப்படின்னா, நார்ச்சத்து தான் நம்ம உடம்புல அந்த புரோட்டீனை, புரதத்தை சரியான அளவுல உட்கிரகிப்பதற்கு, செரிக்க செய்யற அந்த விஷயத்துக்கு, டைஜஷன் சொல்ற அந்த விஷயத்துக்கு மிகப்பெரிய அளவுல உதவி பெறுது. அதாவது முழுவதும் உட்கிரகிக்கணும்னா நார்ச்சத்து மிக அவசியம். அதனாலதான் இன்னைக்கு சந்தையில் கிடைக்கிற பல புரோட்டீன்களை இந்த விஷயம் நடப்பதில்லை. காரணம் என்னன்னா, சரியான அளவுல நார்ச்சத்து எடுத்துக்கொள்வதில்லை. அதனாலதான் நம்ம நிறுவனம் மிகச்சிறந்த உயர்தரமான நார்ச்சத்தை இதற்கூட நமக்கு சேர்த்து சரியான அளவில் நம்ம உடம்புல வந்து செரிமானம் அடைவதற்கு இது சேர்க்கப்பட்டு உதவி புரிகிறது. ஓகே சார். Yes, and the fiber which is being added here is not just any other dietary fiber. It is in fact a prebiotic fiber. So prebiotic fiber, as you know, prebiotic means it is a food for the probiotic, and probiotics are the good bacteria which is available in the small intestine and helps you in the digestion and helps you in keeping the gut absolutely healthy and clean. And that this fiber will do all the functions of fiber. That is, it will not allow the sugar or the cholesterol or any other fat to absorb in your body the way it gets absorbed. So it will be absolutely normal in your body, and the motion will be absolutely clear. So it will do all those things, but it also do the job of a prebiotic. So it's a double dhamal, you know, absolutely powerful prebiotic fiber is being added. And each soluble fiber, it is a soluble fiber, right? It improves your gut health, and it doesn't have any extra sugar, so it doesn't contain any cholesterol. And this isolated soya protein is also certified and approved by FSSAI. Most of the people will ask you this, so you just tell them that it is being approved, and the certificate is given by Food Safety and Standard Authority of India, and that is FSSAI. And it also contains real cocoa powder brought to you from Belgium, rich in antioxidants, so it keeps your cell health absolutely perfect.
and it will keep you younger than your age. And not only that, this cocoa powder which is being added over here is berry calabo cocoa. It is not just like any other cocoa which is being added in the earlier products, because just the earlier product, we had got only cocoa as simple cocoa, and that cocoa has a quality to improve the mindset, improve the mind power, and also has the power to decrease LDL. But this berry calabo cocoa is not only increases, no, it decreases the LDL, that is the bad cholesterol. It also elevates the mood, but it also does one thing: it increases the HDL, that is high density lipoprotein, which is a good protein. So it again gives you a double dhamal offer. Yes, sir. அப்போ நம்முடைய இந்த ப்ரோடக்ட்ல சேர்க்கப்படுகிற இந்த நார்ச்சத்து என்பது ப்ரீபயோட்டிக் நார்ச்சத்து என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த ப்ரீபயோட்டிக் நார்ச்சத்து அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, நம்ம உடம்புல இருக்கிற ப்ரோபயோட்டிக் என்று அழைக்கப்படுகிற நல்ல பாக்டீரியாஸ், உடலுக்கு வந்து ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கக்கூடிய நல்ல பாக்டீரியாஸ்க்கு ஒரு மிகப்பெரிய உணவு விருந்தாக அமையக்கூடிய ஃபைபரை தான் வந்து நார்ச்சத்து தான் இதுல சேர்த்திருக்காங்க. அப்ப அந்த பாக்டீரியாஸ் நம்ம உடம்புல அதிகப்படியாக அதை எடுத்துக்கொள்ளும் போது அவை சரியான அளவுல செரிமான மண்டலத்தையும் நம்ம உடம்பு ஆரோக்கியமாக இருப்பதற்கும் பெரிய அளவுல அவை உதவி புரிவதனாலதான் இந்த ப்ரீபயோட்டிக் நம்முடைய இந்த ப்ரோடக்ட்ல சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. அதோட மட்டும் இல்லாம நம்ம உடம்புல ஏற்படுற பல விதமான, அதாவது கொலஸ்ட்ரால் பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி, சுகர் பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி, அவை அதிக அளவுல உடம்புல உருவாகாம இந்த ஃபைபர்கள், நார்ச்சத்து வந்து சரியான அளவுல அவரை குறைத்து உதவுகின்றன. மேலும் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபைபர்ல வந்து எந்த விதமான சுகர், அதாவது அதிகப்படியான இனிப்பு தேவையில்லாத இனிப்பு சேர்க்கப்படவில்லை. மேலும் பாத்தீங்கன்னா இதன் மூலமாக எந்தவித கொழுப்பு, அதாவது கெட்ட கொலஸ்ட்ரால் என்பது இதன் மூலமாக உருவாகாது. அந்த அளவுக்கு இது டபுள் டமாக்கா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு இரட்டிப்பு பயனை தரக்கூடிய ஒரு நார்ச்சத்தாக நம்ம உடம்பு, நம்ம ப்ரோடக்ட்ல கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதோட மட்டும் இல்லாம ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, நம்முடைய இந்த புரோட்டீன், ஐசோலேட்டட் புரோட்டீன் கொடுக்குற இந்த ப்ரோடக்ட் பேக்கெட் வந்து FSSAI என்னும் தரச்சான்றிதழ் வருகிறது. அப்ப முக்கியமா நிறைய பேர் வந்து கேள்வி கேட்பாங்க. அந்த கேள்விக்கு ஒரு மிகச்சிறந்த பதிலா நம்ம சொல்லலாம், இது நம்முடைய இந்திய நாட்டின் ஃபுட் சேஃப்டி அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியாவுடைய தர கட்டுப்பாட்டோட தான் வந்து உருவாக்கி மக்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நம்ம வந்து தைரியமாக சொல்ல முடியும். சோ அப்போ இந்த இதுல சேர்க்கப்படுகிற அந்த கொக்கோவா ப்ராடக்ட்ல வந்து கொக்கோவா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இது பெல்ஜியம்ல இருந்து கிடைக்கிற அந்த கொக்கோவா வந்து நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. இது வந்து பெரிய அளவுல ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் உள்ள ஒரு கொக்கோவா ப்ராடக்டாக கருதப்படுகிறது. இது அந்த அளவுக்கு உடம்புல ஒரு நல்ல ஒரு நோய் எதிர்ப்பாற்றலை கொடுக்கக்கூடிய, ஒரு கொலஸ்ட்ரால குறைக்கக்கூடிய ஒரு இதுவாக இது கருதப்படுகிறது. அதுல முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா இது பெரிகலாபோ என்று அழைக்கப்படுகிற ஒரு கொக்கோவாக இருக்கிறது. இதற்கு முன்னாடி நம்முடைய ப்ராடக்ட்ல நம்ம சேர்த்திருந்தது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அது ஒரு சாதாரண வாங்குற நம்ம கொக்கோவா இருந்தது. ஆனா அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, உடம்புல LDL, அதாவது அந்த கெட்ட கொலஸ்ட்ராலை குறைப்பதுல இருந்து நம்முடைய மூடு, அதாவது சரியான ஒரு ஆரோக்கியமான மனநிலையில இருப்பதற்கு வந்து உதவி புரிஞ்சுதாரு. ஆனா இது வந்து ஒரு டபுள் தமாக்கா, இரட்டிப்பு பயனை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கொலஸ்ட்ராலாக இருக்கிறது. எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது LDL-ஐயும் குறைக்கிறது, அதோட மட்டும் இல்லாம நம்முடைய மூடு, நம்முடைய மனநிலையை சரியாக வைத்துக் கொள்கிறது, அதோட மட்டும் இல்லாம HDL என்று சொல்லப்படுகிற நல்ல கொலஸ்ட்ராலை அதிகப்படுத்தி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு வேலையை செய்வதனாலதான் இந்த கொக்கோ ப்ராடக்ட் ஒரு டபுள் தமாக்காவாக நம்ம கருத முடியும். அந்த அளவுக்கு இரட்டிப்பு பயனை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மிகச்சிறந்த கொக்கோ ப்ராடக்ட் இது நம்மளுடைய. ஓகே சார். And we also got NUTRICHARGE strawberry product, which also comes in this session. And it is being brought from France, and strawberry, original strawberry powder, and the earlier one, original cocoa powder. It is not flavored. So this original strawberry product will give enhancement in the hemoglobin level, enhancement in the quality of the skin, and also the health of the skin. So it is very, very important for ladies to take it. And the packaging, of course, we have already talked about it. Doi pack is a clean and modern packaging. It is safe from any kind of external infections. No chance of contamination by water or dirty hands, because one sachet is one dose, so you don't need to run away go around for spoon or scoop. Not required. And extremely convenient for travel and field work. It is very easy to carry. Not afraid of breaking or spilling. If it falls down also, nothing will happen. And full dose in each sachet, so no measurement is required. And very perfect for sampling. You can give it to anyone, 2-3 packs, and ask him to go and just have a sample it and take it and tell me how it feels. Yes.
ஸோ அந்த ஒரிஜினல் கொக்கோவா ப்ராடக்ட் ஒரு தரமான இதை கொடுத்த மாதிரி நம்முடைய ஸ்ட்ராபெரி ப்ராடக்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் ஒரிஜினல் பிரான்ஸ்ல இருந்து வரவழைக்கப்பட்ட ஒரிஜினல் ஸ்ட்ராபெரியில் தயாரிக்கப்பட்ட நம்முடைய இந்த ஸ்ட்ராபெரி ப்ராடக்ட் என்ன அப்படின்னா இதுவும் அதிக அளவுல ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் நிறைந்தது. இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இதை தொடர்ந்து பெண்கள் எடுத்துக்கொள்ளும் போது அவருடைய உடம்புல இருக்கிற அந்த ஹீமோகுளோபின் அளவு அதிகரிக்கும். ஸ்கின் அதாவது தோல் வந்து ஒரு அழகான பொலிவுடன் காணப்படுவதற்கு உதவி புரியும். அது ஆரோக்கியமாக இருப்பதற்கு இந்த ஸ்ட்ராபெரி உதவி புரியும். அதோட மட்டும் இல்லாம நமக்கு தெரியும் நம்முடைய பேக்கேஜ் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு சிறப்பான பேக்கேஜ் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். அதுல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு சிறப்பான ஒரு பேக்கேஜ். அதாவது எந்த வித காற்றோ தண்ணியோ எந்த விதமான தொற்றும் படாத அளவுக்கு சிறப்பான ஒரு பேக்கிங்காக ஒரு சாஷே பேக்கெட்டாக நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா இதை வந்து நம்ம தேவையான பொழுது நம்ம அதை திறந்து அதை வந்து உபயோகித்துக் கொள்ள முடியும். அந்த அளவுக்கு ஒரு தரமான எந்தவித பாதிப்பும் ஏற்படுத்தாத வகையில வந்து இது உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதே மாதிரி இதை நம்ம வந்து ரொம்ப எளிதாக டிராவல் பயணத்துக்கு போகும்போது எங்க வேணாலும் எடுத்துக்கொண்டு போற மாதிரி இதை வந்து நமக்கு வந்து உருவாக்கி கொடுத்துருக்காங்க. மேலும் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து எந்த வித ஓப்பனிங் அதாவது டேமேஜோ அந்த மாதிரி திறந்து போய் சிந்துவதற்கோ எந்த வாய்ப்பும் இல்லாத ஒரு நல்ல ஒரு அருமையான ஒரு இதுவா வந்து நமக்கு இந்த பேக்கெட்டை உருவாக்கி கொடுத்துருக்காங்க. அதனால இதை நம்ம வந்து சாம்பிளாக கொடுக்கலாம். அதாவது நம்ம யாரு கேட்டாலும் சாம்பிளாக கொடுத்து இதை உபயோகித்து பார்த்து சொல்லுங்க, உங்களுக்கு நல்லா இருந்ததுன்னா நம்முடைய நியூட்ரிசார்ஜ் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்து உங்களுக்கு ஆரோக்கியத்தை நாங்கள் உருவாக்கி கொடுக்க முடியுங்கிறத நம்ம தைரியமா சொல்ல முடியும். ஸோ அதனால சாம்பிள் பேக்கெட்டாக கொடுத்தும் நம்முடைய ப்ராடக்ட்டை வந்து மக்களுக்கு இதோடைய உண்மைத்தன்மையை புரிய வைக்க முடியும். ஓகே சார். And the benefits of this, it helps to build and maintain our muscles, and that is what we were talking from the beginning: muscles, muscles, muscles. So it helps to build and maintain our muscles, increases metabolism, reduces our body fat. Again, very, very important point: reduces our body fat, because it reduces our body fat because of the muscle building and because of the maintenance of the muscles. It improves the digestion and gut health and gives a satisfaction or a satiety. So samtrupti, a full samtrupti, you'll get it the moment you take it. And there is another one called NutriCharge Kesar Pista product. We'll talk about that. ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தோம்னா நம்முடைய நியூட்ரிசார்ஜ் வந்து ப்ராடக்ட் வந்து பிஃபோர் ஸ்லைட் சார் இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் இது முழுவதும் மசில்ஸுக்கான நம்முடைய உடம்பு வந்து சதைப்பகுதி வந்து ஆரோக்கியமாக இருப்பதற்கு தான் இது வந்து நம்ம இதை வந்து தொடர்ந்து இதை பத்தி நம்ம இவ்வளவு நேரமா பேசிட்டு இருந்தோம். ஸோ அதனால உடல்ல சரியான அளவுல மசில் உருவாவதற்கும் அதே மாதிரி மெட்டாபாலிசம் சொல்ற வளர்ச்சிதை மாற்றம் சரியான அளவுல உடம்புல நடப்பதற்கும் உடம்புல ஃபேட் அதாவது கொழுப்பு சத்து குறைவதற்கும் அதாவது சரியான அளவுல உடம்புல மசிலோட பராமரிப்பும் வளர்ச்சியும் உருவாகும் போது கொழுப்பு வந்து உடம்புல குறைய ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அதனாலதான் இது அதை குறைக்கிறதுல பெரிய அளவுல உதவி புரியுது. அதே மாதிரி நம்முடைய செரிமான மண்டலத்தை ஆரோக்கியமாக வைப்பதற்கும் சரியான ஒரு திருப்தி ஒரு மன நிறைவோட நம்ம ஒரு உணவு உண்ட ஒரு திருப்தியும் நம்ம இதை எடுத்துக்கொள்வதன் மூலமாக நமக்கு இது தொடர்ந்து கொடுத்து கொண்டிருக்கும். ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு நிறைவுடைய ஒரு பொருள் தான் நம்முடைய ப்ராடக்ட். ஸோ அடுத்ததா பார்க்க போறது கிரேசர் பிஸ்தா ப்ராடக்ட். ஓகே சார். Yes, and this is very, very nice product, and I don't know how much of the people have taken it. And wherever I have been going, I am asking those people how many people have taken it. And it is a wonderful product to have, and it contains product that is protein plus fiber as it is. But instead of strawberry and instead of cocoa, we have added saffron, that is kesar or kungumupu, and pista. So now what saffron do? The saffron which is being added over here, it is a real saffron powder, which is a very powerful antioxidant. So improves the cell health, rich source of vitamin C. So the immunity power is boosted up. Iron is there, so you can see the hemoglobin level be taken care, and manganese, etc. That's the reason why the strength of the person will be very, very good with. That's the reason why we give it to the pregnant ladies. So the child which is there in the womb will get enough and more amount of the blood, and the circulation will be absolutely wonderful, and overall a very good healthy person will be. Now, rich pista, it's a real pistachio powder being added here, and pista as such contains a variant number of nutrients, and out of that vitamin B1, B6. Then it also contains antioxidants. Then it also contains fiber. It contains minerals, all those things. So that's a double effect with this. Okay, and it also contains curcumin.
And that's the reason why when you mix it, it becomes yellow in color, or the powder you see is yellow in color. Curcumin is a bioactive compound found in turmeric, and you know what are the good qualities of turmeric and what are the benefits of turmeric. It is a very powerful anti-inflammatory and antioxidant agent, and known for its many scientifically proven benefits like lowering the cholesterol, balancing the blood sugar and pressure. Very good for the skin, especially the skin below the eyes when it becomes dark. It helps to reduce that, and it also helps to increase the immunity. So per 10 grams, you will get almost 6.4 gram of protein, and it does not have any added sugar. But one thing is there, it is 100% vegetarian. And when you mix it, you can see the mix like this. The red color is, the saffron, the yellow is curcumin, and the pieces like that is about pista. ஸோ நம்முடைய ப்ராடக்ட்ல ரொம்ப ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயம் என்ன, ஒரு சிறப்பான ஒரு பொருள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதுதான் இந்த கேசர் பிஸ்தா அப்படிங்கிற ப்ராடக்ட். அந்த அளவுக்கு ஒரு சிறப்பான ஒரு நல்ல ஒரு ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட்ல இதுவும் ஒண்ணு. ஸோ இந்த கேசர் பிஸ்தா ப்ராடக்ட்ல என்னெல்லாம் சேர்த்திருக்கோம்னா, நம்முடைய முந்தைய ப்ராடக்ட்ல என்னெல்லாம் இருக்கும், புரதச்சத்தும் நார்ச்சத்தும் இருக்கும். அதுல பாத்தீங்கன்னா பிளேவரா என்ன சேர்த்திருப்போம், சுவையூட்டியாக நம்ம கொக்கோவாவும் ஸ்ட்ராபெரியும் சேர்த்திருக்கோம். ஆனா இங்க என்ன சேர்த்திருக்கோம் அப்படின்னா, இதுல வந்து கேசர் அப்படின்னு சொல்லப்படுற குங்குமப்பூவையும் பிஸ்தா அப்படிங்கிற அந்த பிஸ்தா பருப்பையும் வந்து இதுல நம்ம சேர்த்திருக்கோம். ஒரிஜினல் பிஸ்தா கேசரா சேர்த்திருக்கோம். அதுல இந்த குங்குமப்பூ என்ன பண்ணுது பாத்தீங்கன்னா, ஒரு மனிதனுக்கு உடம்புல பவர்ஃபுல் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் செயல்பட்டு எதிர்ப்பாற்றலையும் உடம்பை ஆரோக்கியமா இருப்பதற்கு உதவி புரியுது. அதோட மட்டும் இல்லாம விட்டமின் சி இதுல அதிகமா இருப்பதனால நோய் எதிர்ப்பாற்றலோட அயனும் அதிகமாக இருப்பது. இந்த அயன் வந்து உடம்புல வந்து அதிக அளவா இருக்கும்போது ரத்த ஓட்டத்துல பெரிய அளவுல வந்து சிவப்பணுகளை உருவாக்குறதுக்கு உதவி புரியும். அதோட மேங்கனீஸும் இதுல சேர்ந்திருக்கு. அப்போ ஒரு ஆளுக்கு இந்த கேசர் பிஸ்தா கொடுக்கும்போது திடகாத்திரமான ஒரு உடல்வாகோட அவர் காணப்படுவாரு. முக்கியமாக கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு கொடுக்கும்போது இந்த உணவு உள்ள போகும்போது அந்த குழந்தையுடைய ரத்த ஓட்டம், அந்த வளர்ச்சி வந்து ஒரு சிறப்பான செயல்பாட்டோடைய அந்த வளர்ச்சியாக அந்த குழந்தைக்கு அமையும். மேலும் பாத்தீங்கன்னா இதுல ரியல் பிஸ்தா வந்து இதை சேர்த்திருக்காங்க. அதனால அதுல இருக்கிற விட்டமின் B1 B6, அதாவது உடம்புல வளர்ச்சிதை மாற்றத்திற்கு மிக முக்கிய பங்களிக்கக்கூடிய இந்த B1 B6 இதுல இருப்பதனாலையும், அதோட மட்டும் இல்லாம பல வகையான ஊட்டச்சத்துக்கள் இதுல நிறைஞ்சு இருப்பதனாலையும் இந்த பிஸ்டாஜும் நமக்கு பெரிய அளவுல வந்து ஒரு ஆரோக்கியத்தையும் ஒரு நல்ல ஒரு கட்டமைப்பையும் இது உருவாக்கி கொடுக்கும். அதோட மட்டும் இல்லாம இதுல அந்த மஞ்சள் நிற தன்மை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்முடைய கேசர் பிஸ்தால குர்குமின் அப்படிங்கிற ஒரு அருமையான அந்த மஞ்சள்ல இருக்கிற அந்த குர்குமின் வந்து இதுல சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. சோ அப்ப இந்த குர்குமின் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, நம்ம உடம்புல ஏற்படுற வீக்கம், வலி போன்ற பிரச்சனைகளை வந்து எதிர்ப்பதோட மட்டும் இல்லாம இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, நமக்கு வந்து ஒரு பெரிய அளவுல வந்து பல வகையில வந்து ஆரோக்கியம் கூட, அதாவது முக்கியமா கொலஸ்ட்ராலை குறைப்பதுல பெரிய பங்கு வகிக்கிறது. பிளட் பிரஷரை சரியான அளவுல வைப்பதற்கும், சுகரை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றதற்கும், ஸ்கின்னை ஆரோக்கியமாக வைப்பதற்கும், இம்யூனிட்டி பவரை அதிகப்படுத்தி கொடுப்பதற்கும் இவை பெரிய அளவுல உதவி புரிகிறது. சோ அந்த அளவுக்கு ஒரு மிகச்சிறந்த ஆற்றலுடைய ஒரு பொருள் தான் கேசர் பிஸ்தா. இது வந்து ஒரு கிராம் ஒரு நாளைக்கு நம்ம 10 கிராம் வீதத்துல நம்ம எடுத்துக்கொள்ள முடியும். அதுல 6.4 கிராம் வந்து புரோட்டீன், 64% புரோட்டீன் இருக்குது. ஸோ இதுல எந்த விதமான சுகரும் சேர்க்கல. அதனால இது முழுக்க அது ஒரு சைவ பொருள். ஸோ அதனாலதான் இதுல கலர் பாத்தீங்கன்னா, சிவப்பு கலர்ல அந்த குங்குமப்பூவும் அந்த மஞ்சள் கலருக்கு கொர்க்குமீனும் பிஸ்தாவும் கிட்டத்தட்ட அந்த பச்சை கலர்ல சேர்ந்து ஒரு அழகான வண்ணத்தோட நம்ம குடிப்பதற்கு ஒரு கவர்ச்சியான ஒரு பொருளாக இது காணப்படுகிறது. ஓகே சார். Yes. And if you find any pregnant ladies, this is the product you need to give. And along with that, if you give NutriCharge women, and DHA, what a great combination. And what is the benefits of this NutriCharge Kesar Pista product? It helps, as any other product do, build and maintain the muscles, improve digestion and gut health, especially when taken in hot milk during the cold season. It will be very tasty, and also it gives you relief in cold and cough. Then increases metabolism, beneficial for body's immunity, and gives that satisfaction. Yes. ஸோ அதனாலதான் இந்த கேசர் பிஸ்தாவை கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு இதுக்கு கூட நம்முடைய உமனையும் டிஹெச்சியும் இந்த மூணையும் ஒரு காம்பினேஷன் எடுக்கும்போது மிகச்சிறந்த ஒரு ஆரோக்கியம் அந்த கர்ப்பிணி பெண்ணுக்கும் அந்த குழந்தைக்கும் உருவாகும். அந்த அளவுக்கு ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஒரு காம்பினேஷன் தான் இந்த பொருட்கள் எல்லாமே.
ஸோ அதனாலதான் நம்ம இந்த கேசர் பிஸ்தா எடுத்துக்கொள்ளும் போது நமக்கு கிடைக்கும் பலன்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது நம்முடைய தசை பகுதி மசில் பகுதி வந்து பராமரிப்புக்கும் ஆரோக்கியமாக இருப்பதற்கும் பெரிய அளவுல உதவி புரிகின்றன. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய செரிமான மண்டலத்தை ஆரோக்கியமாக இருப்பதற்கும், மேலும் இதை நாம வந்து இந்த மாதிரி கோல்டு சீசன், அதாவது குளிர்காலங்கள்ல வந்து சூடான பால்ல நம்ம இதை மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடும்போது நம்முடைய ஏற்படுற அந்த கோல்டு, அந்த ஜலதோஷம் போன்ற பல பிரச்சனைகளுக்கும் இருமலுக்கும் வந்து இது ஒரு நிவாரணியா நமக்கு வந்து இது உதவி புரிகிறது. அதே மாதிரி நம்முடைய வளர்ச்சிதை மாற்றத்துக்கு உடம்புல சரிவர அமைப்பதற்கும், நமக்கு பெரிய அளவுல வந்து நோய் எதிர்ப்பாற்றல் உருவாவதற்கும், பெரிய அளவுல ஒரு நிம்மதியை நமக்கு மனநிறைவை கொடுப்பதுல இந்த ப்ரோடைட் வந்து பெரிய அளவுல வந்து பங்களிக்கின்றன. ஓகே சார். Yes, and the last but not the least, this should, because most of the people will tell this to you that the isolated soya protein, if you compare with whey protein is the best, and you should give whey protein to the people around and all those things. So you should understand the importance between these two, the difference, main difference. And if a person has got a lactose or dairy intolerance, that means a person who cannot take milk or milk products, you cannot give the protein, because it cannot be consumed by those people, because it will give them lots of problem. But isolated soya protein can be taken by anyone. Okay, it can be tolerated by anyone. Now, vegan whey protein is not vegan, animal origin, and that is the biggest problem. But isolated soya protein is plant origin, 100% vegan, can be given to anyone without any least side effect. Then cholesterol, because of the animal origin, whey protein has got cholesterol. Isolated soya protein, no cholesterol. Fiber, whey protein again, no fiber. So as I told you, it will not give you any effect whatsoever. Then contains fiber, the isolated soya protein. PDCAS value, of course, 1. If you take egg also, the PDCAS value is 1. But you cannot take egg because it has a certain amount of fat in it. So you need to burn it off. You need to do a lot of exercise. Then acidity, highly acidic whey protein. So it makes your body acidic. So if the body becomes acidic, the chances of getting more and more diseases will be arising. Then isolated soya protein, it keeps your body alkaline, and absorption rate, comparatively very low absorption with whey protein, but highest rate of absorption by isolated soya protein. And last but not the very least, the cost is very, very less if you take isolated soya protein. But the whey protein, the cost is very, very high. Yes, sir. இப்ப கடைசியா நம்ம ஒரு விஷயம் என்ன சொல்ல போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நிறைய பேரு இந்த புரதத்தை பத்தி பேசும்போது ஒரு கருத்து வேறுபாடு உருவாகும். வே புரோட்டீன் தான் சிறந்தது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ அப்ப இந்த இடத்துல அந்த கருத்து வேறுபாடு சொல்றவங்களுக்கு நாம வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பதில சொல்ல முடியும். அது என்ன அப்படின்னா, வே புரோட்டீனுக்கும் சோய் புரோட்டீனுக்கும் உள்ள அந்த வித்தியாசத்தை நம்ம சொல்லி கொடுத்தோம்னா அவங்களுக்கு எளிதாக புரிய வைக்க முடியும். அதுல முக்கியமா பார்த்தோம்னா, நிறைய பேர் வந்து பால் பொருட்களை வந்து தவிர்ப்பவங்க, பால் பொருளை உண்ணாம பால் பொருளை எடுத்துக்காத ஆளுங்களா இருப்பாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வே புரோட்டீன் வந்து ஒத்துக்காது. ஆனா நம்மளுடைய சோய் புரோட்டீனை அவங்க தாராளமா வந்து கன்சியூம் பண்ண முடியும், எடுத்துக்கொள்ள முடியும். அந்த அளவுக்கு அது வந்து எந்த விட எதிர்வினையும் ஆற்றாது. ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா, இது வந்து நான் வீகன் அப்படின்னு சொல்ற அனிமல், அதாவது விலங்குகள்ல இருந்து எடுக்கக்கூடிய ஒரு பொருளாக இருக்கிறது. ஆனா நம்முடைய சோய் புரோட்டீன் முழுக்க முழுக்க ஒரு சைவ பொருளாக இருப்பதனால அது வீகன். அதனால தாராளமா நம்ம புரதத்தை சாப்பிட முடியும். மூணாவதா பாத்தீங்கன்னா, இதுல அதிகப்படியான கொலஸ்ட்ரால் இருக்கிறது. ஆனா நம்முடைய சோய் புரோட்டீன்ல கொலஸ்ட்ரால் என்பதே கிடையாது. அதே மாதிரி நார்ச்சத்துங்கிற விஷயத்துல இங்க நார்ச்சத்தே கிடையாது. அப்ப நமக்கு முக்கியமாக உடல் உட்குறைப்பதற்கு நார்ச்சத்து தேவை. அதனாலதான் சோய் புரோட்டீன்ல இங்க நார்ச்சத்து இருக்கிறது. அதே மாதிரி பார்த்தோம்னா பிடிகாஸ் வேல்யூ 2க்கும் 1 தான். ஆனா இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இது வந்து சரியான அளவுல உடம்புல டைஜஸ்ட் ஆவறது இல்ல. ஆனா இங்க இது சரியான அளவுல உடம்புல உட்கிரகிக்கப்படுகிறது. சோ இப்ப முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா முட்டையில கூட தான் வந்து இருக்குது. பிடிகாஸ் வேல்யூ 1 சொல்றப்போ முட்டையில கூட தான் புரதம் இருக்குது. ஆனா முட்டையை சாப்பிடும்போது அதிகப்படியான கொழுப்பு நம்ம உடம்புல வந்து உருவாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஆனா இங்க அந்த வாய்ப்பு கிடையாது. மேலும் இது அதிகப்படியான அசிடிட்டியை உருவாக்கும். அசிடிட்டி உடம்புல அதிகமானா வேறு பல நோய்கள் வந்து உருவாகும். ஆனா இது வந்து அசிடிட்டி கிடையாது, காரத்தன்மையுடைய, அமிலத்தன்மை இல்லாம காரத்தன்மை உடையதாக இருப்பதனால உடம்புக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் உருவாகாது. சோ அதனாலதான் வந்து இது பெரிய அளவுல உடம்புல வந்து சரியான அளவுல உட்கிரகிக்கப்படுகிறது. ஆனா வே புரோட்டீன் மிக குறைந்த அளவு தான் செரிமானம் அடைகிறது. சோ மொத்தத்துல பார்த்தோம்னா இது மிக 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 விலை குறைவான ஒரு பொருள் நம்முடைய சோய் புரோட்டீன். வே புரோட்டீனை கம்பேர் பண்ணும்போது சோய் புரோட்டீன் மிக குறைந்த விலையில் நமக்கு கிடைப்பதனாலதான் இந்த ஐசோலேட்டட் சோய் புரோட்டீன் மிகவும் வந்து சிறந்தது, எந்தவித ஆபத்தும் இல்லாத ஆரோக்கியத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியது. ஓகே சார். Thank you very much. And this is the presentation as far as protein is concerned.
But I would like to emphasize on this once again that it is a very, very important part of our body. So if you don't take protein, your body will not be healthy and you will be diseased. So if you want to keep yourself absolutely fit till you are alive for a very long time on earth without taking medicines and look more younger than your age, protein is the only answer. So tell this to each and everyone who comes to confuse you. Tell this to each and everyone who doesn't know about it. And you can see that everybody is healthy and everybody is absolutely happy. God bless you. Thank you very much. ஸோ இதோட இந்த ப்ரெசன்டேஷன் வந்து முடிவடைகிறது. ஸோ அதனால எல்லாருக்கும் நான் முக்கியமா சொல்ல வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா, ஒரு மனிதனுக்கு புரோட்டீன் என்பது மிக 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 அவசியம், இன்றியமையாதது. ஸோ அதனால ஒரு உடம்பு என்பது ஆரோக்கியமாக நீண்ட நெடுநாட்களுக்கு இந்த பூமியில் வாழ வேண்டும் என்றால் தொடர்ந்து ஆரோக்கியமாகவும் பல நாட்களுக்கு இளமையாகவும் எந்த நோயும் நான் எந்தவித மருந்து மாத்திரை எடுத்துக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிற எண்ணத்தோட நம்ம வாழணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம்னா அந்த உடம்பு தினம் தினம் சரியான அளவுல புரதத்தை எடுத்துக்கொண்டுதான் ஆக வேண்டும். அந்த அளவுக்கு புரதத்தை எடுத்துக்கொள்ளும் போதுதான் நாம நீண்ட நாட்களுக்கு நோய் நொடியின்றி ஆரோக்கியமாக வாழ முடியும். ஸோ அதனால இது எனக்கு அது தெரியாது, இது புரியாது அப்படிங்கிற ஆளுங்களுக்கு நம்ம வந்து இதனுடைய உண்மைத்தன்மையும் இதனுடைய முக்கியத்துவத்தையும் எடுத்துரைத்து அவர்களையும் ஆரோக்கியமா வாழ வைப்பதற்கான வேலையை நாம இதன் மூலமாக செய்யலாம். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். மிக்க நன்றி. தேங்க்யூ சார்.